ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফানলিট উইথ অনুসুয়া। আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব রেপ অফ দ্য লগ। রেপ অফ দ্য লগের ব্যাকগ্রাউন্ড, টাইটেল, পাবলিকেশন ডিটেলস, জনরা এবং ক্যান্টো 1। সো লেটস বিগিন উইথ দ্য টেক্সট। ফার্স্টে চলে আসি, হোয়াট ইজ দ্য জনরা অফ রেপ অফ দ্য লগ। ঠিক আছে, তাহলে রেপ অফ দ্য লগ, দিস পার্টিকুলার পোয়েম ওয়াজ রিটেন বাই আলেকজান্ডার পোপ ইন দ্য 18th century। তাহলে প্রথমে আগে জেনে নেব জনরা অফ রেপ অফ দ্য লগ, যেটাকে এই কবিতাটাকে আমরা কোন জনরাতে ফেলতে পারি। তাহলে রেপ অফ দ্য লগ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিটেন ইন দ্য জনরা অফ মক এপিক পোয়েট্রি অর মক হিরোইক পোয়েট্রি। তাহলে মক এপিক পোয়েট্রি বা মক হিরোইক পোয়েট্রি বলতে কি বোঝায়? Mock epic or mock heroic poetry is a form of satire that uses the elevated style and conventions like the grand language, elaborated similes, invocations of the muse and other stylistic features of epic poetry to treat a trivial or a commonplace subject matter. তার মানে মক এপিক পোয়েট্রিতে একটা খুব সামান্য, একটা খুব তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে যখন ইজ ট্রিটেড উইথ অল দ্য গ্র্যান্ডিলোকুয়েন্স অফ এপিক, then that particular subject matter is called mock epic or mock heroic poetry. যেটাকে আমরা ট্রিভিয়াল বলছি বা তুচ্ছ বলছি, that actually deals with some of the social aspects of the contemporary time. Now this particular genre of mock epic, which was a form of satire, and what it was written, mock epic poetry বা mock heroic poetry, that was initially designed to point out the social frivolities of the time. মানে সেই সময়ে সমাজে যে একটা উশৃঙ্খলতা বা সেই সময় যে সমাজে একটা ডিসিপ্লিনের অভাব, যে কালচারাল ফলিস, ফয়েবলস, যে চারিত্রিক দোষ বা যে আমরা দেখতে পাই দ্য এক্সেসিভ ইন্ডালজেন্স of all this the snobbish aspects of the society, সেই বিষয়গুলোকে মক এপিক পোয়েট্রিতে হাইলাইট করা হয়। ঠিক আছে, সেই জন্য মক এপিক কবিতার বিষয়বস্তুগুলো হয় কি ট্রিভিয়াল। Okay, mock epic poetry does not deal with the serious aspects of the epic poetry. Epic poetry always deals with the matter of national prestige, war, love, honor, dignity. So in mock epic poetry, all the subject matter, the very content of the poem or the matter of the poem is trivial as compared with the seriousness of the epic, but the trivial subject matter is treated in the manner of the epic. So here the question comes of the matter and manner. Matter মানে হচ্ছে বিষয়বস্তু, manner মানে হচ্ছে the stylistic feature, the form, যেটাকে আমরা form and content বলি, সেটা হয়ে যাচ্ছে এখানে, বা জেনারেলি form বলতে বোঝাচ্ছে the manner এবং content হচ্ছে the matter. So this particular genre, mock heroic or mock epic poetry, the subject matter is actually trivial, but the manner of representing it's grand, like that of epic or heroic poetry. কাজে epic poetry যে ফিচার্সগুলো থাকে, যেরকম epic poetry ফিচার্স বলতে প্রথমেই মাথায় আসে, that is a proposition of the subject matter. Epic poetry always begins with the proposition of subject matter. যেরকম আমরা যখন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট বুক 1 পড়েছি, সেখানে একদম প্রথম লাইনেই লেখা ছিল অফ ম্যানস ডিসওবিডিয়েন্স। ঠিক আছে, তো মানে প্রথমে আগে বিষয়বস্তুটাকে উত্থাপন করা হয় এপিকের ক্ষেত্রে, দেন the muse is invoked. Muse মানে হচ্ছে কি the goddess of poetry, so that the muse would inspire the poet to write successfully on that particular proposed topic. এর পরে থাকে এপিকের ক্ষেত্রে that of the elevated style, okay, the use and the presence of the gods and goddesses. So all these features of epic are there to treat a comparatively trivial subject matter. ওকে, যেরকম এই ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, that how a fly is in the process of being killed by a machine. So mock heroic poetry is exactly like that, where the fly is the subject matter. ঠিক আছে, মাছিটা হচ্ছে সেই সাবজেক্ট ম্যাটারের মতো, which is trivial, and the manner, okay, that means the form of the mock epic poetry is like that machine, which is grand. Okay, so this is mock epic poetry or mock heroic poetry. The Rape of the Log is actually belonging to the genre of mock epic or mock heroic poetry that mostly flourished during the time of the 18th century. Okay, because we know that during the time of 18th century, there was a kind of a leniency towards the neoclassicism.
Okay, neoclassicism means the classical, an adherence for classical restraint, discipline, a kind of representing the satirical mode, okay, to criticize all the follies and the frivolities of the time. Therefore, Rape of the Lock, since it was written during the 18th century, কাজে Rape of the Lock টাকেও লেখা হচ্ছে কিসে? In the genre of mock epic poetry বা mock heroic poetry. Okay. Secondly, Rape of the Lock is considered as a narrative poem. ন্যারেটিভ পোয়েম কাকে বলে? দেখো, সাধারণত আমরা রিফ্লেকটিভ পোয়েট্রি পাই, ন্যারেটিভ পোয়েট্রি পাই। রিফ্লেকটিভ পোয়েট্রিতে কি দেখতে পাই? মানে রিফ্লেকটিভ আর ন্যারেটিভের পার্থক্যটা অনেকটা সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভের মতো। যেরকম এসের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি পার্সোনাল এসে, ইম্পার্সোনাল এসে, সেরকমই subjective poetry বা reflective poetry is like the personal poetry, okay, where the personal or the subjective emotions of the poets are expressed in words. And narrative poetry, or that of the objective poetry, that deals with a particular subject matter. For example, the narrative poems, they always features characters and a specific setting and a particular narrative. যেখানে narrative poetryতে একটা গল্প থাকে, চরিত্র থাকে, একটা setting থাকে, very much similar to that of a story or that of a drama or that of a novel, ঠিক আছে? তাহলে narrative poetryর মধ্যে কি থাকে? একটা গল্প থাকে, একটা স্টোরি লাইন থাকে, যেটাকে আমরা ন্যারেটিভ বলছি, কিছু ক্যারেক্টার্স থাকে, সেটিংস থাকে, একটা ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। সো দ্যাট কাইন্ড অফ পোয়েট্রি ইজ কল্ড ন্যারেটিভ পোয়েট্রি। তাহলে আমরা রেপ অফ দ্য লক যখন পড়বো, দ্য রেপ অফ দ্য লকে উই can see the similar features. We can see here a storyline, okay, we can see here certain characters, and we can see the development of the course of action, okay, through the entire narrative of the poem. That is why Rape of the Lock, apart from belonging to the mock epic or mock heroic genre, is also a narrative poem. Next, the other genre to which Rape of the Lock belongs is that of high burlesque. Now, what is high burlesque? High burlesque is a kind of a mode, generally in a literary or a dramatical or a musical work, which is intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious work, okay, or by the ludicrous treatment of their subject matters. তার মানে হাই বার্লেস কবিতাতেও কি হয়, একটা খুব ট্রিভিয়াল সাবজেক্ট ম্যাটার, okay, in order to bring a ludicrous effect, the trivial subject matter is treated, okay, in the spirit of a serious work. যেখানে একটা খুব গম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে একটা খুব ট্রিভিয়াল সাবজেক্ট ম্যাটারকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, and the purpose of it is to create a ludicrous treatment, ঠিক আছে, একটা হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য, যেখানে একটা ট্রিভিয়াল বিষয়বস্তুকে ট্রিট করা হয় with all the serious aspects, okay, so that is called high burlesque. তাহলে মক হিরোইক আর হাই বার্লেস্কের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? মক হিরোইক বা মক এপিকে কি করা হচ্ছে? ওই ট্রিভিয়াল বিষয়বস্তুটাকে ট্রিট করা হচ্ছে with all the mannerism of epic, এপিকের স্টাইলে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। আর হাই বার্লেস্কে টোনটা আর মোডটা থাকে সিরিয়াস, but not exactly that every time a high burlesque poem will represent all the mannerism of epic, ঠিক আছে? তাহলে হাই বার্লেস্ক পোয়েম যে সবসময় এপিক ম্যানারিজমে লেখা হবে তা নয়, হাই বার্লেস্কে কি হবে, একটা ট্রিভিয়াল সাবজেক্ট ম্যাটারকে সিরিয়াসলি ট্রিট করা হবে। কিন্তু মক এপিক পোয়েট্রি বা মক হিরোইক পোয়েট্রিতে একটা ট্রিভিয়াল সাবজেক্ট ম্যাটারকে ট্রিট করা হবে উইথ অল দ্য ম্যাগনানিমিটি অ্যান্ড দ্য স্টাইলিস্টিক ফিচার্স অফ অ্যান এপিক পোয়েট্রি অর আ হিরোইক পোয়েট্রি। যেরকম আমরা মক এপিক পোয়েট্রিতে রেপ অফ দ্য লকের উদাহরণ দিতে পারি দ্যাট অফ ড্রাইডেন্স ম্যাকফ্লেকনো, ঠিক আছে? সো দিস আর সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ মক হিরোইক অর মক এপিক পোয়েট্রি। বেশ, তাহলে আশা করি জনরাটা ক্লিয়ার হয়েছে। সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। কনটেক্সট অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিটেলস, তার মানে আমাদের রেপ অফ দ্য লক কোন প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল এবং এটার পাবলিকেশন ডিটেলসটা আমরা একটু জেনে নেব। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনসিডেন্ট, ঠিক আছে? ইনসিডেন্টটা কি হয়, ওয়ান লর্ড পিটার, তো লর্ড পিটার হি অ্যাকচুয়ালি প্রপোজড মিসেস অ্যালাবেলা ফার্মার। কেন মিসেস শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে তার একটা কারণ হচ্ছে, ডিউরিং পোপস টাইম a lady of a particular social position, they used to be treated always with respect and reverence. Because Mrs., that particular word was applicable to all the respectful ladies of the time, no matter whether they were married or not, okay? So Lord Peter proposed Arabella Farmer
And Arabella Farmer turned down his proposal. And Lord Peter, in a feat of passion, actually cut the locks of Arabella Farmer. Okay, and this actually created a kind of a chaos in the two families and the anxieties between the two respective families, which were otherwise close. Okay, the families of Lord Peter and Arabella Farmer, they were initially in good terms, but that particular incident, that is the turning down of Arabella Farmer's Lord Peter's proposal, okay, by Arabella Farmer, and then Lord Peter এই যে Arabella Farmer এর দ্বারা রিজেক্টেড হয়ে তার যে লকটা কেটে দেন, লক মিনস এই যে চুলের যে আগাটা যেটাকে বলা হয়ে থাকে, সেটাকে যে তিনি কেটে দিচ্ছেন রাগের মাথায়, তো সেইখান থেকে দুটো পরিবারের মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি তৈরি হয়, ঠিক আছে, একটা দূরত্ব চলে আসে। তো যার জন্য এই দুটো পরিবারের একজন কমন ফ্রেন্ড, তার নাম হচ্ছে জন ক্যারেল, তিনি আবার পোপেরও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তো জন ক্যারেল ইন্টারভেন্ড ইনটু দ্য ম্যাটার অ্যান্ড হি ইনসিস্টেড পোপ টু রাইট আ পোয়েম অন দিস সাবজেক্ট ম্যাটার, যাতে এই দুটো পরিবারের মধ্যে এই যে টেনশনটা সেটা কিছুটা ইজ আউট হয়ে যায়, ঠিক আছে। মানে হাসতে হাসতে অনেক সময় কি হয়, ওয়েন উই ক্যান সি আওয়ার ফলিজ, ঠিক আছে, অর ওয়েন উই ক্যান রিড আওয়ার ফলিজ, অ্যাটলিস্ট উই আর গেটিং কিওর্ড। তাহলে জন ক্যারিলের উদ্দেশ্য এটাই ছিল পোপকে এই বিষয়বস্তুর উপর কবিতা লিখতে বলার, যাতে এই কবিতাটা পড়ে এই দুই পরিবারের মানুষজন হাসির মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে, তাদের মধ্যেকার এই যে একটা অনগোয়িং অ্যাংজাইটি, সেইটা যেন তাদের মধ্যে একটু হালকা হয়ে যায়। ওকে, অ্যান্ড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার রিকোয়েস্ট অফ জন ক্যারেল, পোপ হ্যাড টেকেন দিস প্রজেক্ট অফ রাইটিং অন দ্যাট পার্টিকুলার থিম। ওকে, এইবার যদি চলে আসি যে পোপ কেন এই বিষয়টাতে লিখেছিলেন, তার একটা কিন্তু কারণ রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে কিছুটা ব্যক্তিগত। বিকজ পোপ ওয়েন অ্যাকচুয়ালি মানে ডিউরিং হিজ ভেরি আর্লি পিরিয়ড, পোপ অ্যাকচুয়ালি মানে বলা যেতে পারে কিছুটা তার চাইল্ডহুড টু ইয়াং অ্যাডাল্টহুডের সময়টাতে পোপ অ্যাকচুয়ালি সাফার্ড ফ্রম আ সিরিয়াস ডিজিজ অ্যান্ড দ্যাট রিজাল্টেড ইন্টু সার্টেন কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি ইন হিম, ঠিক আছে। পোপের হাইটটা সেভাবে বেড়ে ওঠেনি বয়স আন্দাজে, যার জন্য বিকজ অফ দিস কাইন্ড অফ সার্টেন ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি, পোপ ওয়াজ ভেরি মাচ রিজেক্টেড, মানে হি ওয়াজ নট আ পপুলার ফিগার ইন দ্য উইমেন্স ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে। তার মানে পোপ এমন একটা বয়সন্ধিক্ষণে যখন ছিলেন অল্প বয়সে, হি ইউজ টু গেট অ্যাট্রাক্টেড বাই লাভলি লেডিজ, ঠিক আছে, বাট হি ওয়াজ নট ট্রিটেড উইথ দ্যাট মাচ অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড রেভারেন্স বাই দ্য উইমেন অফ দ্য টাইম। তাহলে কিছুটা তার ব্যক্তিগত একটা খারাপ লাগার জায়গা, দ্যাট হি ওয়াজ অলসো বিন নেগলেক্টেড অর ইগনোরড বাই দ্য সোশ্যাল বাটারফ্লাইজ অফ দ্য টাইম। তো সেই খারাপ লাগা প্লাস সেই সময়কার যারা বজ এবং বেলস, বজ বলতে বোঝায় দ্য ফ্যাশনেবল মেল এবং বেলস বলতে বোঝায় দ্য বিউটিফুল ফ্যাশনেবল লেডিজ অফ দ্য টাইম, তাদের এই যে ফ্রিভোলিটি, ঠিক আছে, তাদের এই যে এক্সেসিভ ইন্ডালজেন্স ইন স্নবারি অ্যান্ড হিপোক্রেসি, অল দিস কম্বাইন টুগেদার টু এনকারেজ পোপ টু রাইট অন দিস সাবজেক্ট ম্যাটার। তাহলে একদম ইমিডিয়েট রিজনটা ছিল কি, ডেফিনেটলি জন ক্যারেলস রিকোয়েস্ট টু ইজ আউট দ্য টেনশন বিটুইন লর্ড পিটার অ্যান্ড আরাবেলা ফার্মার। তার সাথে মিশেছিল পোপের ব্যক্তিগত একটা অ্যাংস্ট বলা যেতে পারে, এবং অফকোর্স দ্য সোসাইটিস ফ্রিভলিটি, ওকে, প্লেড এ গ্রেট রোল ইন ইনসিস্টিং পোপ টু রাইট অন দিস সাবজেক্ট ম্যাটার, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো কবিতার কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট। এবারে চলে আসি কবিতার পাবলিকেশন ডিটেলস, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমে রেপ অফ দ্য লক ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড অন 20th May 1712, 20 মে 1712 সালে, in Lintott's miscellaneous poems and translations in 2 cantos. 334 লাইনে পোপ ইনিশিয়ালি পাবলিশড দ্য অনলি 2 cantos of Rape of the Lock। তাহলে 20th May 20 মে 1712 সালে আলেকজান্ডার পোপ তিনি লিনটট মিসেলেনিয়াসে শুধুমাত্র রেপ অফ দ্য লকের 2টো ক্যান্টো লিখে কবিতাটাকে পাবলিশ করেছিলেন, যে 2টো ক্যান্টো মিলিয়ে কবিতার লাইন হয়েছিল 334, ঠিক আছে। এরপরে দ্য পোয়েম ওয়াজ হাইলি প্রেজড বাই দ্য রিডার্স, ইট বিকেম সো ইমেন্সলি পপুলার যে পোপ খুব তাড়াতাড়ি একটা রিভাইজড এডিশন লেখেন, ঠিক আছে। মানে প্রায় 2 বছরের মধ্যে অন 2nd March 1714, 1714 সালে 2nd মার্চে পোপ রেপ অফ দ্য লককে এবারে পাবলিশ করলেন
5টা ক্যান্টোতে কি কি ইনক্লুড করলেন? সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি ইনক্লুড করলেন, দ্য নম আম্ব্রিয়ালকে ইনক্লুড করলেন, গেম অফ অম্বারকে ইনক্লুড করলেন এবং কেভ অফ স্প্লিনকে ইনক্লুড করলেন। ঠিক আছে, দেখো সমস্ত ইনফরমেশন তোমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। তোমরা যদি একটু নোট ডাউন করতে চাও তাহলে একটু এটাকে পজ করে ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন। ওকে, তাহলে রেপ অফ দ্য লকের ক্ষেত্রে যখন সেকেন্ড এডিশনটা রিভাইজড এডিশন পোপ পাবলিশ করলেন 1714 সালে 2 মার্চে, তখন তিনি কি কি অ্যাড করলেন? 2টো ক্যান্টোর জায়গায় হয়ে গেল ওখানে 5টা ক্যান্টো, অ্যাড করলেন সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি, দ্য নম আম্ব্রিয়াল, গেম অফ অম্বার এবং কেভ অফ স্প্লিন। Again, it was a huge success. Okay, and it's because of its success পোপ আরেকবার আরেকটা রিভাইজড এডিশন পাবলিশ করলেন রিপ অফ দ্য লকের ইন দ্য ইয়ার 1717 সালে। এবং এইখানে 1717 এই যে এডিশনটা, সেখানে পোপ অ্যাডেড ক্ল্যারিসার স্পিচ অন গুড হিউমার। ওকে, কাজে এই ডিটেলসগুলো একটু তোমরা মনে রাখবে যে যখন রেপ অফ দ্য লক ফার্স্ট পাবলিশ করা হয় ইট ওয়াজ ইন 2 ক্যান্টোস। লেটার অন ইন দ্য সেকেন্ড মানে ইন দ্য রিভাইজড এডিশন 1714 যে এডিশন, সেখানে অ্যাড করা হয়েছিল সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি, গেম অফ অম্বার, কেভ অফ স্প্লিন, আম্ব্রিয়াল এবং in the 1717 edition Clarissa's speech on good humor was added. এবং বর্তমানে আমরা যে টেক্সটটা পড়ি in 5 cantos, সেই 5টা ক্যান্টো যে টেক্সটটা সেটা কিন্তু is based on the 1717 edition। ঠিক আছে, যেখানে আমরা কিন্তু এই সমস্ত কিছুই পাই, যেখানে আমরা ক্ল্যারিসার স্পিচ থেকে, গেম অফ অম্বার থেকে, কেভ অফ স্প্লিন এবং সমস্ত we get machinery, all the details. Okay, so this is about the context and the publication details. এবারে চলে আসবো টাইটেল অ্যান্ড রিসোর্সেস। ওকে, ওয়াই দ্য পোয়েম ইজ টাইটেলড অ্যাজ দ্য রেপ অফ দ্য লক। তাহলে এখানে টাইটেলে আমরা যে ওয়ার্ডটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য রেপ। So the titular rape, this particular word suggests not the extreme of the sexual rape. It does not connote any of the sexual violence, but a word rape was actually taken from the Latin word rapia. So rapia used to mean to snatch, to grab or to carry off, কারোর থেকে কোনো জিনিস জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া। ঠিক আছে, সে কেড়ে নেওয়াটা বোঝাচ্ছে ল্যাটিন ওয়ার্ড রেপিয়া। তো সেই রেপিয়া থেকে নেওয়া হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড রেপ। ওকে, বিকজ উই নো দ্যাট ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম একটা শব্দের মানে অনেক সময় কি হয়, যুগের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। ঠিক আছে, কাজে পোপ যখন এই রেপ টাইটেলটা নিচ্ছেন সেই সময় হি টুক দ্যাট পার্টিকুলার টাইটেল অফ রেপ ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড রেপিয়া উইচ ইউজ টু মিন টু স্ন্যাচ, টু গ্র্যাব, টু ক্যারি অফ সামথিং। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট অলসো ইন্ডিকেটস দ্য লস অফ রেপুটেশন অ্যান্ড ডিসঅনার। ওকে, ডিউ টু দ্য নন কনসেনশুয়াল পার্সোনাল ইনভেশন বাই লর্ড পিটার। যেহেতু লর্ড পিটার মানে অ্যারাবেলা ফার্মারের মানে অনুমতি ছাড়াই তার লকটা কেটে ফেলেছিলেন, যাতে কি হয়েছিল, মিসেস অ্যারাবেলা ফার্মার শি অ্যাকচুয়ালি গট ভেরি মাচ, শি ফেল ভেরি ডিসরেসপেক্টেড, ডিসঅনার্ড। কাজে তার মনে হয়েছিল রেপ অফ দ্য লকে যখন লিখছেন পোপ দ্যাট দিস পার্টিকুলার টাইটেল উইল বি সুটেবল, because the word rape was connected with the meaning that to snatch or grab something that causes a kind of a dishonor, okay, or the loss of reputation. So Pope's purpose, তার পারপাস, যে পারপাসে তিনি কবিতাটা লিখেছিলেন, এই টাইটেলটাতে সেই পারপাসটা সার্ভ হয়ে যাচ্ছিল। এবং লক ডেফিনেটলি রিফ্লেক্টস দ্যাট অফ দ্য লক, মানে চুলের যে আগাটাকে বোঝায়, দ্য লক অফ দ্য হেয়ার। এবারে যদি আমরা একটু ডিপলি ইন্টারপ্রেট করে দেখি রেপ অফ দ্য লককে, ঠিক আছে, দেখো এইটাকে আমরা বলতে পারি সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে যে স্টাডিটা, বাট পরবর্তীকালে অ্যাকর্ডিং টু সাম রিডার্স মানে দ্য ক্রিটিক্স ইন্টারপ্রিটেশন, রিডার্স ইন্টারপ্রিটেশন, তাহলে রেপ অফ দ্য লক অলসো প্রবাবলি সাজেস্ট দ্য লক কনজিউর্স বিফোর আওয়ার মাইন্ডস আই। আমাদের চোখের সামনে একটা ইমেজ তৈরি করে। একটা লক বলতে কি বোঝায়? প্রথমে তালা আর চাবি, ঠিক আছে। তো এই যে দ্য ইমেজ অফ লক অ্যান্ড কি আর ভেরি মাচ আ সেক্সুয়াল সিম্বল, okay, where the key symbolizes the male sexuality and the lock symbolizes the female sexuality, এবং সেইটার সাথে যদি রেপ ওয়ার্ডটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েট করি, then probably it indicates a non-consensual act of sexuality, ঠিক আছে। তাহলে একটা নন কনসেনশুয়াল অ্যাক্ট অফ সেক্সুয়ালিটির একটা
একটা হিন্ট থেকে যাবেন, কিন্তু এই যে ইন্টারপ্রিটেশনটা, দ্যাট ইন্টারপ্রিটেশন ওয়াজ মেড বাই ক্রিটিক্স, ঠিক আছে? কিন্তু ইনিশিয়ালি যখন কবিতাটা লেখা হচ্ছে, the titular rape actually was corresponding to the Latin word rapia, which used to mean to snatch, to grab or to carry off. Okay? এবার যদি বলি সোর্সেস, ঠিক আছে, পোপের রেপ অফ দ্য লকে সোর্সেস কী কী, কোথার থেকে তিনি লিখেছিলেন? দেখো, আমি প্রথমেই বলেছি while discussing about the genre of rape of the law, যে মক এপিক বা মক হিরোইক, তাহলে কোন পার্টিকুলার এপিকের উপরে তিনি রেপ অফ দ্য লকে ডিজাইন করছেন? তো পোপ হি প্রাইমারিলি প্যারোডিড হোমার্স ইলিয়াড, ঠিক আছে? তিনি প্রথমে হোমারের যে ইলিয়াড, সেই ইলিয়াড এপিকের ওপরে মানে সেইটার একটা প্যারোডিড ভার্সন তৈরি করছেন ইন রেপ অফ দ্য লক, যেখানে বেলিন্ডাস মানে দ্য থেফট অফ বেলিন্ডাস লক ওয়াজ প্যারোডিক্যালি drew parallel with the abduction of Helen, যেখানে supernatural machinery replaced the gods, ঠিক আছে, of Iliad, যেভাবে গডস অ্যান্ড গডেসেস দে পার্টিসিপেটেড ইন হিউম্যান অ্যাকশন ইন ইলিয়াড, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গডস আর গডেসেসের জায়গায় দ্য সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি দে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারফেয়ার্ড অর ইন্টারভেন্ড ইন টু দ্য কোর্স অফ হিউম্যান অ্যাকশন। এবং যেভাবে আমরা ইলিয়াডের ক্ষেত্রে অ্যাকিলিসের শিল্ডকে দেখতে পাই টু প্রোটেক্ট হিম, এখানে উই ক্যান সি আ প্যারোডিড ভার্সন অফ অ্যাকিলিস শিল্ড ইন বেলিন্ডাস পেটিকোট, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত কিছু আসপেক্ট ইন্ডিকেট করে যে পোপের প্রাইমারি সোর্সটা ছিল হোমার্স ইলিয়াড। তাহলে ইলিয়াড ছাড়াও পোপ আরও কিন্তু বেশ কিছু সোর্সেস থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে রেপ অফ দ্য লক লিখেছিলেন, যেরকম এই যে মক এপিক, এই পার্টিকুলার জনরাটা, সেইটা পোপ কার থেকে নিয়েছিলেন? সেইটা পোপ নিচ্ছিলেন ফ্রম বয়লিউস লা লথ্রিন থেকে, ঠিক আছে? বয়লিউস বা বয়লোস লা লথ্রিন, ঠিক আছে? তো সেই লা লথ্রিনকে ইমিটেট করে হি অ্যাকচুয়ালি preferred or he actually had written the genre of mock epic. তাহলে এই mock epic জনরাটা পোপ কার থেকে গ্রহণ করছেন, কার কাছ থেকে তিনি নিচ্ছেন? ফ্রম বয়লোস লা লথ্রিন থেকে, ঠিক আছে? এছাড়া এই যে সিলভস, যে টাইনি সাইজ অফ দ্য সিলভ, এই যে ছোট ছোট আমরা দেখতে পাই, একদম দেখবে তোমরা এই ইমেজটাতে দেখো, এই যে ছোট ছোট সাইজের যে আমরা সিলভগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, সো অল দিস টাইনি সাইজ অফ দ্য সিলভস, এইটা তিনি নিচ্ছেন শেক্সপিয়ারের আ মিডসামার নাইটস ড্রিম থেকে। ওকে, এছাড়া যে পার্টিকুলার আইডিয়ার ওপরে পোপ বেসড হিজ এন্টায়ার সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি, সে আইডিয়াটা, সে ফিলসফিটা হচ্ছে কি দ্য রসিক্রুশন থিওরি অফ দ্য ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ দ্য সোল, ঠিক আছে? তাহলে পোপের এই যে সুপার ন্যাচুরাল মেশিনারির কনসেপ্টটা পোপ নিচ্ছে কোথার থেকে? ফ্রম দ্য রসিক্রুশন থিওরি। সে রসিক্রুশন থিওরিটা ওয়াজ পপুলারাইজড ইন দ্য 17th century ফ্রেঞ্চ নভেলিস্ট মানে 17th century ফ্রেঞ্চ নভেল কমতে দি গাবালিস। ওকে, সো ফ্রম কমতে দি গাবালিস থেকে পোপ নিচ্ছেন দ্য রসিক্রুশন থিওরি অফ দ্য ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোল টু ডিজাইন হি সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি। তাহলে পোপের এই যে সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি, যেরকম সিলভস, নর্মস, স্যালামান্ডার্স, আমরা পড়তে পড়তে দেখবো এই বিষয়গুলো, এই পুরো সুপারন্যাচুরাল মেশিনারির আইডিয়াটা পোপ নিচ্ছেন ফ্রম দ্য ফ্রেঞ্চ নভেল কমতে দি গাবালিস থেকে। অ্যান্ড দিস পার্টিকুলার আইডিয়া অফ সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি of the rape of the law was based on the Rosicrucian theory. Rosicrucian theory কি, সেটা আমরা টেক্সট পড়তে গিয়ে আলোচনা করব ডিটেলে। এছাড়া এই যে এরিয়েলের ক্যারেক্টারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, এই কবিতাতে এরিয়েল মানে দ্য গার্ডিয়ান সেলফ অফ বেলিন্ডা, সেই এরিয়েলের নামকরণটা ওয়াজ টেকেন প্রবাবলি ফ্রম শেক্সপিয়ার্স দ্য টেম্পেস্ট। এছাড়া যে এপিগ্রাফটা কবিতার শুরুতে আমরা 2 লাইনের ল্যাটিন এপিগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি, সেই এপিগ্রাফটা পোপ নিচ্ছেন ফ্রম দ্য রোমান পোয়েট মার্শাল থেকে। Okay, so these are the different sources to which Pope was indebted, যেখান থেকে পোপ তিনি দ্য রেপ অফ দ্য লকে বিভিন্ন বিষয়গুলো নানা রকমভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন বা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন বা সেগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন প্রচ্ছন্নভাবে। তো দিস আর সাম অফ দ্য ডিটেলস, ঠিক আছে? এইবারে চলে আসবো সিগনিফিকেন্স অফ দ্য নেম অফ বেলিন্ডা, যে এত নাম থাকতে
কেন পোপ বেলিন্ডা নামকরণটাই করেছিলেন, ঠিক আছে, তার সেন্ট্রাল যে প্রোটাগনিস্ট বলা যেতে পারে তার রিপ অফ দ্য লকে। দেখো এখানে তিনটে কারণ আমরা পাবো বেসিক্যালি। প্রথম কারণ যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যারাবেলা ফার্মার। অ্যারাবেলা ফার্মারের নিক নেম ছিল বেল, ঠিক আছে। তাহলে বেল মানে বেলিন্ডার বেলটা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রেজোনেটিং উইথ দ্য নিক নেম অফ অ্যারাবেলা ফার্মার। যেহেতু অ্যারাবেলা ফার্মারের এই পুরো ঘটনাটার উপর বেস করে রেপ অফ দ্য লক লেখা, কাজে সেই ঘটনাটার একটা হালকা ছোঁয়া দেওয়ার জন্য তিনি বেলিন্ডা নামটা প্রবাবলি চুজ করছেন, সো দ্যাট দ্য নেম বেলিন্ডা রেজোনেটস উইথ দ্য নিক নেম অফ অ্যারাবেলা ফার্মার উইচ ওয়াজ বেল। এইটা একটা রিজন। সেকেন্ড রিজন কি হচ্ছে, সেকেন্ড রিজন হচ্ছে দ্য নেম বেলিন্ডা প্রবাবলি হ্যাজ অ্যান ইটালিয়ান অরিজিন ইন বেলা। ইটালিয়ান একটা শব্দ রয়েছে বেলা বলে, যে বেলা মানে হচ্ছে কি বিউটিফুল, ওকে, আ ভেরি বিউটিফুল লেডি। তো বেলিন্ডা আর এই নামটা বেলিন্ডা ওয়াজ আ ভেরি কমন নেম অফ দ্য টাইম, ওকে। যেরকম দেখবে না মেয়েদের মধ্যে কিছু নাম খুব কমন থাকে, সেরকমই কি বেলিন্ডা ওয়াজ আ ভেরি কমন নেম অফ দ্য টাইম। এবং এই নামটার মধ্যে দিয়ে পোপ অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু ক্যাপচার, তিনি কমন একটা নাম কেন নিলেন, কেননা এখানে বেলিন্ডার মধ্যে দিয়ে হিজ পারপাস ওয়াজ টু ক্রিটিসাইজ এভরি উইমেন অফ দ্য টাইম, ঠিক আছে, স্পেশালি দ্যাট অফ দেয়ার মরাল ভ্যাকাম, দেয়ার সোশ্যাল পম্প, দেয়ার হিপোক্রেসি, দেয়ার ফ্রিভলিটি, সেইটাকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য পোপ কী করছেন, এই বেলিন্ডা নামটা চুজ করছেন। কেননা বেলিন্ডা ওয়াজ আ ভেরি পপুলার নেম অফ দ্য টাইম, মানে বলা যেতে পারে প্রায় 10 জনের মধ্যে হয়তো 6 জনের নামই বেলিন্ডা হতো সেই যুগে, ঠিক আছে। যার জন্য তিনি এই বেলিন্ডা নামটা দিচ্ছেন, যাতে হি কুড টার্গেট মানে he could represent his Belinda as a representation of every woman, okay, of the time. তৃতীয় যে কারণটা, that was a bit personal in the sense পোপের জীবনে দুজন মহিলা ছিলেন। দুজন মহিলা বলতে মানে দিস টু সিস্টার্স, যাদেরকে বলা হয়ে থাকে ব্লাউন সিস্টার্স, ঠিক আছে। এই ব্লাউন সিস্টার্সের সাথে পোপের একটা মহিলা বলতে আমি বলতে চাইছি হি হ্যাড গুড ফ্রেন্ডশিপ উইথ দিস টু ব্লাউন সিস্টার্স। একজন হচ্ছেন মার্থা ব্লাউন্ট আর একজন হচ্ছেন টেরেসা ব্লাউন্ট। সো টেরেসা ব্লাউন্ট ওয়াজ ভেরি মাচ বিউটিফুল, ব্রাইট, অ্যাট্রাক্টিভ, ঠিক আছে। মানে শি ওয়াজ অলমোস্ট লাইক দ্যাট অফ কি বলা যেতে পারে, দ্যাট অফ দ্য অ্যাপল ইন দ্য আই, ওকে। তো তিনি এতটাই অ্যাট্রাকটিভ ছিলেন দ্যাট শি ওয়াজ অলওয়েজ সারাউন্ডেড উইথ দ্য বয়জ। এবং পোপ অ্যাকচুয়ালি হ্যাড আ কাইন্ড অফ অ্যাট্রাকশন টুয়ার্ডস টেরেসা ব্লাউন্ট। কিন্তু সিন্স উই নো দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন দিস ভিডিও যে পোপ ওয়াজ নট, মানে হিজ ফিজিক্যাল ফিচার্স ওয়ার নট দ্যাট মাচ অ্যাট্রাক্টিভ, যার জন্য কি টেরেসা ব্লাউন্ট ডিড নট গিভ হিম মানে মাচ অ্যাটেনশন, ঠিক আছে। বন্ধু হিসেবে ঠিক আছে, বাট সেই যে একটা লাভার লাইক অ্যাটেনশন, তো সেই জায়গাটা কিন্তু তিনি টেরেসা ব্লাউন্ট থেকে পাননি কখনো। তাহলে এই একটা খারাপ লাগা তার মধ্যে ছিল, প্রথম কথা। আর মার্থা ব্লাউন্ট ওয়াজ ভেরি মাচ লাইক দ্যাট অফ আ ভেরি সোবার উইমেন। পরবর্তীকালে পোপ আর মার্থা ব্লাউন্ট তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। তো এনিওয়েজ, তাহলে এই টেরেসা ব্লাউন্টের তার আইজ মানে হার হেয়ার অ্যান্ড আইজ ওয়ার অলসো বিউটিফুল, ঠিক আছে। তাহলে বলা হয়ে থাকে এই বেলিন্ডাকে পোর্ট্রে করার সময় পোপ প্রবাবলি হ্যাড টেরেসা ব্লাউন্ট ইন মাইন্ড। তার আরেকটা কারণ হচ্ছে এই টেরেসা ব্লাউন্ট তাকে তার বন্ধু মহলে সবাই জেফালিন্ডা বলে ডাকতো, হয় না বন্ধুদের মধ্যে একটা মজার নামকরণ করে দেওয়া, ঠিক আছে। তো সেখানে টেরেসা ব্লাউন্ট ইন হার ক্লোজ ফ্রেন্ড সার্কেল শি ওয়াজ নোন অ্যাজ জেফালিন্ডা। তাহলে এখানে বোঝাই যাচ্ছে এই জেফালিন্ডার লিন্ডাটা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট অফ বেলিন্ডা। তাহলে পোপ যখন রিপ অফ দ্য লকে বেলিন্ডা চরিত্র তৈরি করছেন, তার প্রথম মাথায় আসছে অ্যারাবেলা ফার্মারের নিকনেম বেল, টেরেসা ব্লাউন্টের জেফালিন্ডার লিন্ডা। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এই যে নামটা বেলিন্ডা actually was very common, so Pope thought that by adopting this particular name probably he will be able to satirize all the women of his time, ঠিক আছে। যার জন্য এখানে আমরা যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার তার নাম দেখতে পাই বেলিন্ডা, ওকে। বেশ, এবারে চলে আসবো এপিগ্রাম অ্যান্ড দ্য লেটার। আমরা একদম শুরুতে একটা এপিগ্রাম পাই, 2 লাইনের একটা এপিগ্রাফ হবে এখানে, এপিগ্রাফ অ্যান্ড দ্য লেটার। এবং লেটারটা, সেই চিঠিটা মিসেস অ্যারাবেলা ফার্মারকে দেওয়া। তাহলে এপিগ্রাফটা কি? এপিগ্রাফটা হচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে ল্যাটিন ওয়ার্ডে
the nolurum Belinda tuos violier capillus Sejravut hos perceives me tribuisitui. তার মানে হচ্ছে আই এম নট ভেরি মাচ অ্যাডেপ্ট ইন ল্যাটিন, ঠিক আছে, মানে আই এম নট এট অল অ্যাডেপ্ট ইন ল্যাটিন। তো যাই হোক, তো এই ল্যাটিন এপিগ্রাফ সেইটা পোপ নিচ্ছেন ফ্রম দ্য রোমান পোয়েট মার্শাল থেকে, ঠিক আছে। এবং এই ল্যাটিন এপিগ্রাফের মানে হচ্ছে আই ওয়াজ লথ বেলিন্ডা টু ভায়োলেট ইউর লকস বাট আই এম প্লিজ টু হ্যাভ গ্রান্টেড দ্যাট মাচ টু ইউর প্রেয়ার্স। মানে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি এখানে এই বিষয়টাতে, আই এম ফিলিং ব্যাড, ঠিক আছে, যে আপনার চুলটা বিষয়টাকে নিয়ে আমি ভায়োলেট করছি, মানে তার সম্মানটা হয়তো এখানে নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি এটা খুশি যে আমার এই যে প্রেয়ার কি জন্য আমরা একটু পরেই চিঠিতে দেখতে পাবো, পোপ এখানে মানে অ্যারাবেলা ফার্মারকে একটা চিঠি লিখছেন, এটা অনুমতি নিতে কাইন্ড অফ, যে তার অনুমতিতেই আমি আর কি এই বিষয়বস্তুটা নিয়ে লিখছি। তাহলে তিনি বলছেন কি যে আপনাকেও তাও অজস্র ধন্যবাদ দেবো যে আপনি আমার এই যে প্রেয়ারটা, যে আপনার এই পুরো চুল কাটার ইনসিডেন্টটাকে নিয়ে আমাকে লেখার অনুমতি দিয়েছেন। তো সেই বিষয়টাকে হাইলাইট করা হচ্ছে এপিগ্রাফে, ঠিক আছে। এবং এই যে লেটারটা লেখা হচ্ছে মিসেস আরাবেলা ফার্মারকে, একদম প্রথমেই আমি বললাম ওয়াই মিসেস দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ড ওয়াজ ইউজড, কেন সেই সময় মিসেস কথাটা ইউজ করা হতো অ্যাজ আ টাইটেল অফ রেসপেক্ট ফর আ লেডি অফ দ্য টাইম, ঠিক আছে, নো ম্যাটার শি ওয়াজ ম্যারিড অর নট। আর এই লেটারটা লেখার আবার দুটো উদ্দেশ্য ছিল, কেননা এই লেটারটা, আমি একদম লেটারটা ডিটেলে যাচ্ছি না, লেটারটার মেন দুটো কথাই হচ্ছে, একটা প্রথম কথা হচ্ছে এই লেটারটা লেখার পারপাসটা কি, সেখানে পোপ বলে দিচ্ছেন দ্য পারপাস ওয়াজ টু পয়েন্ট আউট দ্য ফলিজ অফ দ্য উইমেন ইন দ্য সোসাইটি। সেই যুগে সেই সমাজে যে মহিলাদের এবং সমাজের যে ফলিজগুলো, ঠিক আছে, তাদের যে সমাজে যে তুচ্ছতা, যে মানে একটা উশৃঙ্খলতা, সেই বিষয়টাকে তুলে ধরা। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি তার লেটারের মধ্যে ডিসক্রাইব করছেন অ্যাবাউট দ্য সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি, যে তিনি রসিক্রুশন থিওরির ওপর নির্ভর করে তার সুপার ন্যাচারাল মেশিনারিটাকে ডিজাইন করছেন, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ দ্য পারপাস অফ রাইটিং দ্যাট লেটার টু আরাবেলা ফার্মার। তাহলে লেটারের থেকে এই দুটো ইনফরমেশন আমাদের মোটামুটি মাথায় রাখলেই হবে। এইবার আমরা চলে আসবো টেক্সটে, ওকে। হোপফুলি এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনসগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো, তোমাদের কাজে লাগবে ফর এমসিকিউজ ডেফিনেটলি। এইবারে আমরা চলে আসবো একদম টেক্সটে। হোয়াট ডায়ার অফেন্স ফ্রম অ্যামোরাস কজেস স্প্রিংস, বলছে হোয়াট ডায়ার অফেন্স, অফেন্স মানে কি, ভুল, এতটা কি সিরিয়াস ভুল হতে পারে, ওকে, ডায়ার মানে সামথিং উইচ ইজ ভেরি সিরিয়াস, এতটা কি সিরিয়াস ভুল হতে পারে ফ্রম অ্যামোরাস কজেস স্প্রিং, স্প্রিং মানে উৎপত্তি হওয়া, ঠিক আছে, অ্যামোরাস মানে ভালোবাসা বা প্রেম ঘটিত বিষয়, তার মানে প্রেম এমন কি সিরিয়াস আপত্তির উদ্রেক করতে পারে, হোয়াট মাইটি কন্টেস্ট রাইজ ফ্রম ট্রিভিয়াল থিংস, এবং এমন একটা কি মানে মাইটি মানে এতটা একটা সিরিয়াস একটা কন্টেস্ট মানে একটা বলা যেতে পারে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে একটা সামান্য বিষয় থেকে। তাহলে দিস টু লাইন 1 and 2, these two lines basically indicate the proposition of the subject matter. এইবার এই 1 থেকে 12 নম্বর লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি the proposition of the subject matter এবং invocation of the muse, একদম এপিক পোয়েট্রি, যেটা প্রথমেই আমি বললাম ভিডিও শুরুতে। An epic poetry always begins with a proposition of subject matter, ঠিক আছে, যেরকম আমরা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট পড়তে গিয়ে পাই, মিল্টন প্রথমেই বলছেন আমি লিখতে চলেছি অফ ম্যানস ডিসওবিডিয়েন্স, ঠিক আছে, যে ওই ফরবিডেন ফ্রুটটা খেয়ে মানুষে অবাধ্যতা করেছিল সেই বিষয়ে। তারপর শেষে বলছেন আমি মিউজকে ইনভোক করছি যাতে মিউজ আমাকে সেই ব্লেসিংসটা দেন সো দ্যাট আই ক্যান রাইট স্পন্টেনিয়াসলি অন দিস প্রপোজ টপিক। তাহলে এখানেও লাইন 1 থেকে 12 অফ the canto 1 of Rape of the Lock also marks the proposition of the subject matter, যেখানে তিনি তার এই কবিতার বিষয়বস্তুটাকে তুলে ধরছেন এবং তার সাথে তিনি এখানে ইনভোক করছেন মিউজকে, ঠিক আছে। বেশ, এবার দেখবো মিউজের এখানে কিন্তু একটা টুইস্ট আছে। তো যাই হোক, তাহলে দ্য ফার্স্ট 2 লাইন্স দেখো, হোয়াট ডায়ার অফেন্স ফ্রম দ্য অ্যামোরাস কজেস স্প্রিং, মানে ভালোবাসা বা প্রেম ঘটিত বিষয় থেকে এমন কি সিরিয়াস আপত্তিকর বা সিরিয়াস কি ভুল হতে পারে, যেখান থেকে যে একটা ছোট বিষয় নিয়ে এত বড় দ্বন্দ্ব ঘটে যেতে পারে, ওকে। তাহলে প্রথম দুটো লাইন দেখো, হোয়াট দিয়ে শুরু হচ্ছে। তাহলে দিস ফার্স্ট 2 লাইনস আর এক্সাম্পল অফ অ্যানাফোরা বা এপানাফোরা।
অ্যানাফোরা বা এপানাফোরা কি, আমি এর আগের ভিডিওগুলোতেও একটু আলোচনা করেছিলাম টেক্সট পড়ানোর সময়। যখন কবিতার ক্ষেত্রে পরপর দুটো লাইন বা কোনো প্রোজের ক্ষেত্রে পরপর দুটো ক্লজ বা পরপর দুটো সেন্টেন্স, দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা যদি সেম হয়, তখন সেইটাকে বলা হয়ে থাকে, সেই সেন্টেন্সেস বা লাইনগুলোকে বলা হয়ে থাকে অ্যানাফোরা। তাহলে এইখানে কবিতাতে দেখো হোয়াট ডায়ের অফেন্স, আবার হোয়াট মাইটি কজ, পরপর দুটো লাইন হোয়াট দিয়ে শুরু হচ্ছে, যার জন্য দিস টু লাইনস আর এক্সাম্পল অফ অ্যানাফোরা। আই সিং বলছে, আই সিং মানে আমি এই বিষয়বস্তুটা নিয়েই আমার এই কবিতাটা লিখতে চলেছি। সো সেই সময় কি সিং কেন বলা হয়ে থাকে? বিকজ পোয়েট্রি ওয়াজ ট্রিটেড এজ এ পার্ট অফ দ্য as a part of a kind of rhythm, beat, এই জন্য কি পোয়েট্রি ওয়াজ ট্রিটেড অলমোস্ট ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট অফ মিউজিক। ওকে, তাই বলছি আমি এই বিষয়বস্তুটা নিয়েই লিখতে চলেছি, আই সিং। এবারে আই সিং দিস পার্টিকুলার ফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি ইজ অ্যান অ্যালিউশন। তাহলে আই সিং কথাটা কোথার থেকে নেওয়া হচ্ছে? আই সিং নেওয়া হচ্ছে ফ্রম ড্রাইডেনস ট্রান্সলেশন অফ ভার্জিলস ইনিড। ঠিক আছে, ড্রাইডেন, জন ড্রাইডেন, ভার্জিলের আমরা জানি বিখ্যাত একটা এপিক পোয়েট্রি রয়েছে ইনিড। সেই ইনিডের যখন ইংলিশ ট্রান্সলেশন করেছিলেন, সেখানে ইনিডে একটা লাইন ছিল আর্মা ভেরাম কিউ কেন, যেটার মানে হচ্ছে ইংলিশে করলে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আই সিং। ঠিক আছে, আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যানটাও কিন্তু এখান থেকে নেওয়া, যাই হোক। তাহলে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আই সিং, তাহলে এই আই সিং এই পার্টিকুলার ফ্রেজটা আমাদের পোপ probably was indebted to Dryden's translation of Virgil's Aeneid. ঠিক আছে, this verse to Caril Muse, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তাহলে এখানে প্রথমেই তিনি মার্ক করে দিচ্ছেন যে তার কবিতাটা ইজ রিটেন ইন আ মক এপিক টোন। তিনি বলছেন আমি আমার কবিতাটা উদ্দেশ্য করতে চাই, ডেডিকেট করতে চাই কাকে? ক্যারিল মিউজ, আমার যে মিউজ, আমার যে কাব্যের দেবতা ক্যারিলকে। ওকে, তাহলে এপিক পোয়েট্রিতে যেখানে মিউজ ইজ ইনভোকড, মানে কবিতার দেবী মিউজকে আরাধনা করা হয়, যাতে মিউজ এসে কবিদেরকে ব্লেস করে, যাতে তাদের প্রপোজ সাবজেক্ট ম্যাটারে কবিরা ঠিক করে লিখতে পারেন কবিতাটা। তাহলে পোপ এখানে কাকে ইনভোক করছেন? জন ক্যারিলকে ইনভোক করছেন, কেননা পোপ ওয়াজ রাইটিং রেপ অফ দ্য লগ অ্যাট দ্য ভেরি রিকোয়েস্ট অফ জন ক্যারিল। সো পোপ ইজ ট্রিটিং জন ক্যারিল অ্যাজ হিজ পোয়েটিক মিউজ is due, and even Belinda may vouchsafe to view। বলছে আমি এমন একটা কবিতা লিখবো যাতে বেলিন্ডা পর্যন্ত একটু দয়া করুণার দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে বাধ্য হন। Slight is the subject but not so the praise, if she inspire and he approve my lace। আমার কবিতার বিষয়বস্তুটা তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু প্রেজটা, তাহলে স্লাইট ইজ দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্ট মানে কি? দ্য ম্যাটার ইজ স্লাইট, ট্রিভিয়াল, but not so the praise, কিন্তু praise মানে কি? the manner of representing the poem, that is not trivial, তার মানে কি? that is grand। ওকে, if she inspire, যদি বেলিন্ডা ইন্সপায়ার করে আমাকে এই কবিতাটা লিখতে, মানে অ্যারাবেলা ফার্মারকে ইনডাইরেক্টলি বলছেন, অ্যান্ড হি অ্যাপ্রুভ মাই লেজ, লেজ মানে আমার এই যে এফোর্টটাকে, সেইটাকে যদি জন ক্যারিল অ্যাপ্রুভ করেন, অনুগ্রহ করে, তার মানে একদম প্রথম এই মানে এই 6টা লাইনের মধ্যে দিয়ে হি রিপ্রেজেন্টস কী করে দিলেন। প্রথম 1 থেকে 12 লাইনে তো তিনি তার পুরো প্রপোজিশন আর ইনভোকেশন করছেন, তাহলে প্রথম 6টা লাইনে তিনি বলে দিলেন তার কবিতার বিষয়বস্তু কি? স্লাইট ইজ দ্য সাবজেক্ট এবং ট্রিভিয়াল কজেস, ঠিক আছে, যেখান থেকে মাইটি কন্টেস্ট হচ্ছে। এবং তিনি এই প্রথম 6টা লাইনে বলে দিলেন দ্যাট দিস পোয়েম ইজ গোয়িং টু বি রিটেন ইন আ মক এপিক টোন, যেখানে দ্য ম্যাটার উইল বি ট্রিভিয়াল বাট দ্য ম্যানার উইল বি সিরিয়াস। ওকে, এবং সেখানে মক এপিক টোনটা আরও এনহ্যান্স করার জন্য তিনি যেভাবে এপিক পোয়েট্রিতে মিউজকে ইনভোক করা হয়, পোপ এখানে মিউজের জায়গায় জন ক্যারিলকে ইনভোক করছে। এখানে হাই বার্লেস্ক এলিমেন্টটা পাচ্ছি, প্রথম থেকে দেখতে পাচ্ছি দ্যাট আ ভেরি স্লাইট সাবজেক্ট ম্যাটার হ্যাজ বিন ট্রিটেড উইথ অল দ্য গ্র্যান্ডিলোকুয়েন্স অফ এপিক ইন অর্ডার টু প্রডিউস আ ভেরি লুডিক্রাস এফেক্ট। ঠিক আছে, বেশ। স্লাইট ইজ দ্য সাবজেক্ট আর অ্যাপ্রুভ মাই লেস, এই যে দুটো লাইন নাম্বার 5 and 6, এইটা আবার নেওয়া হচ্ছে ড্রাইডেন্স ট্রান্সলেশন অফ ভার্জিলস জর্জিক্স।
ঠিক আছে? ড্রাইডেনের একটা ট্রান্সলেশন রয়েছে ভার্জিলের জর্জিক কবিতার, সে জর্জিক্সের থেকে এই দুটো লাইন নেওয়া হচ্ছে। স্লাইট ইজ দ্য সাবজেক্ট বাট নট সো দ্য প্রেজ, ইফ শি ইন্সপায়ার্ড অ্যান্ড হি অ্যাপ্রুভ মাই লেজ। ওকে, তাহলে দিস টু লাইন্স আর অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যালিউশন। এই অ্যালিউশনগুলো কিন্তু এখানে একটু মাথায় রাখবে। আমি যতটা পারবো এখানে লেখার চেষ্টা করেছি, যতটা পেরেছি, এবং যতটা পারবো আমি বলে দেবো এখানে, ঠিক আছে? তারপর বলছেন দেখো, হোয়াট স্ট্রেঞ্জ মোটিভ গডেস কুড কম্পেল। তাহলে এখানে গডেস বলে কাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে? বেলিন্ডা ইজ অ্যাড্রেসড হিয়ার এজ এ গডেস। বলছে কি এমন কারণ হতে পারে গডেস কুড কম্পেল, যেটা বাধ্য করে আ ওয়েল ব্রেড লর্ড টু অ্যাসল্ট আ জেন্টল বেল। যে একটা ওয়েল ব্রেড মানে সুশিক্ষার দ্বারা বড় হওয়া একটা লর্ডকে, এবার লর্ড কেন বলা হচ্ছে? লর্ড পিটার অ্যাকচুয়ালি বিলংস টু আ ভেরি নোবেল পজিশন অফ দ্য সোসাইটি। তাহলে তিনি যেহেতু নোবেলিটি থেকে বিলং করতেন, বলছেন তাহলে কি কারণ হতে পারে যেখানে একটা ওয়েল ব্রেড লর্ড একটা জেন্টল, একটা নরম, একটা বেল, একটা বিউটিফুল লেডিকে অ্যাসল্টটা নেওয়া হচ্ছে ফ্রম দ্য ওয়ার্ড অ্যাসল্টার, হুইচ মিনস টু অ্যাট্যাক, ঠিক আছে, wound someone। যে এরকম একটা সফট, একটা টেন্ডার লেডিকে এইভাবে আহত করে দিতে পারে, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। ও সেভ আ স্ট্রেঞ্জার কজ ইয়েট আনএক্সপ্লোর, যে কি কারণ হতে পারে, সেই কারণটা এখনো আমাদের অজানা। কোড জেন্টাল বেল রিজেক্ট আ লর্ড, কি এমন কারণ হতে পারে বলুন তো? গডেস মানে আমার বেলিন্ডা, আমার দেবী, যে যে এরকম একটা জেন্টাল, একটা নরম লেডি, এরকম একটা লর্ড, এত একটা ম্যাগনানিমাস, এরকম একটা সমাজে মান সম্মান, এরকম একটা খ্যাত লর্ডকে তাকে রিজেক্ট করে দিল, কি কারণ হতে পারে? তারপরে দেখো, দিস ইজ আ ম্যাটার অফ আর পার্সোনাল চয়েস, রাইট? তো সেইখানটাকে তিনি এখানে মক করে বলছেন যে এমন কি কারণ হতে পারে, মানে হি হিয়ার পজিটেড বোথ দ্য কজ অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট, ঠিক আছে? ওয়াই লর্ড পিটার কাট দ্য লকস অফ অ্যারাবেলা ফার্মার, সেইটাকে তিনি বলছেন মজা করে যে এমন কি কারণ হতে পারে যেখানে একজন লর্ড একজন জেন্টল বেলকে এইভাবে আঘাত করতে পারে, এবং একজন জেন্টল বেল একটা লর্ডকে এভাবে রিজেক্ট করে দিতে পারে। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ইন টাস্কস অফ বোল্ড ক্যান লিটল মেন এঙ্গেজ, এরকম একটা সাহসী দুঃসাহসী কাজে এই ছোট ছোট মানুষরা কি করে নিজেকে ইনভলভ করে দেয়। অ্যান্ড ইন সফট বুজমস ডুয়েল সাচ মাইটি রেস, এবং এইরকম নরম হৃদয়ে, কোমল হৃদয়ে এত ভয়ঙ্কর রাগ কী করে থাকতে পারে? ওকে, আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখি, লিটল ম্যান, এই লিটল ম্যান কথাটা আবার একটু ইন্টারেস্টিং। তার কারণ হচ্ছে লর্ড পিটার এবং পোপ এরা দুজনে কিন্তু হাইটে ছিলেন একটু শর্ট, ঠিক আছে? তাহলে বলা হয়ে থাকে লিটল ম্যানের মধ্যে দিয়ে পোপ ট্রাই টু ক্যারিকেচার বোথ দ্য শর্ট হাইটেডনেস অফ লর্ড পিটার অ্যান্ড দ্যাট অফ হিমসেলফ, ঠিক আছে? যেখানে যার জন্য তিনি লিটল ম্যান শব্দটাকে ইউজ করেছেন। তো লিটল ইন্ডিকেটস দ্যাট অফ দেয়ার শর্ট হাইটেডনেস অ্যান্ড ইন দেয়ার সফট বুজুমস, দেখো সফট হার্ট বলা হচ্ছে না, বুজুম বলা হচ্ছে। আগেন হিয়ার উই ক্যান সি দ্যাট দ্য ফিমেল সাবজেক্ট, ঠিক আছে, যেখানে নারী চরিত্রটাকে আবার কিন্তু দেখানো হচ্ছে ইন টার্মস অফ বডি। ওকে, আমরা আলোচনা করব ডিটেলে দ্যাট হাউ দ্য ফিমেল বডি ইজ রিপ্রেজেন্টেড ফ্রম দ্য মেল গেজ, যে পুরুষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে কীভাবে, যেভাবে ফিমেল বডিটাকে অবজেক্টিভাইজ করা হয়, একটা বস্তুতে পরিণত করা হয়, সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা এই কবিতাতে ভীষণ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবো। ওকে, তাহলে লাইন 1 to 12 marks that of the proposition of the subject matter and the invocation of the muse, এবং এই লাইন 1 থেকে 12 মধ্যে পোপ very clearly stated that his subject matter is going to be a mock heroic poem or a mock epic poem. বেশ, তারপরে বলা হচ্ছে Saul through white curtain shot a timorous ray. সল মানে হচ্ছে এখানে সান। ওকে, এই সল থেকে এসেছে দ্য ওয়ার্ড সোলার। তার মানে বলছে যে সূর্য খুব ভয়ে ভয়ে তার যে আলোটা সাদা ওই পর্দার মধ্যে দিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। নাও উই ক্যান সি হিয়ার ইন দ্য পিকচার বেলিন্ডা ওয়াজ স্লিপিং উইথ আর ল্যাপডগ। তাহলে বলা হচ্ছে সল থ্রু হোয়াইট কার্টেন্স, সেই সাদা পর্দার মধ্যে থেকে সূর্য স্টিমোরাসলি তার ভীত আলোটাকে রুমের ভেতরে, মানে দ্য সান ওয়াজ ট্রাইং টু ডেয়ার, যে বেলিন্ডার ঘুম ভাঙিয়ে দেবো, খুব সাবধানে যেন আলোটাকে ফেলছেন। ওকে, তাহলে টিমোরাস রে ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ট্রান্সফার্ড এপিথেট। তাহলে টিমোরাস এই এপিথেটটা
কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে? সল। তাহলে টিমোরাস কে? আলোটা টিমোরাস না সূর্য টিমোরাস? কে ভয়ে আছে? সূর্য টিমোরাস, ঠিক আছে? তাহলে ফ্রম সল বা সান থেকে দিস পার্টিকুলার এপিথেট টিমোরাস was shifted, transferred to that of the ray. তাহলে সল থ্রু হোয়াইট কার্টন শট আ টিমোরাস রে। তাহলে টিমোরাস রে ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ট্রান্সফার্ড এপিথেট। আবার এই টিমোরাস কথাটা কিন্তু এখানে সান বা সলকে পার্সনিফাই করিয়ে দিচ্ছে। তাহলে দিস লাইন ইজ বোথ অ্যান এক্সাম্পল অফ personification and that of transferred epithet. And note those eyes that must eclipse the day. বলছে এবং ধীরে ধীরে সেই চোখ দুটো খুলছে, ওপড মানে ওপেন, সেই চোখ দুটো খুলছে যে চোখের এত আলো যে সূর্যের দিকে তাকালে সূর্যে গ্রহণ লেগে যাবে। এক্লিপস মানে গ্রহণ লেগে যাওয়া। নাও ইন দিস পার্টিকুলার লাইন Pope probably tried to caricature, ঠিক আছে, মেক আ ক্যারিকেচার অফ দ্য এলিজাবেথান লাভ সনেট। আমরা যেরকম ডানের দ্য সানরাইজিং এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখতে পাই, হাউ ডান, জন ডান ইন হিজ সানরাইজিং, তিনিও যেভাবে মক করছেন, ঠিক আছে, সেই একই টোনে পোপও কিন্তু সেই এলিজাবেথান সনেট রাইটিংটাকে মক করছেন, যেখানে সবসময় দ্য beloveds were represented as bright and beautiful as that of the sun. Okay, so Pope probably trying to do the same. Okay, that is to mock the Elizabethan representation of beloveds possessing the brighter eyes than that of the sun. And lapdogs give themselves a rousing shake. এবং ধীরে ধীরে যারা ল্যাপডগস তারা একটু আড়মোড়া কেটে আর কি উঠবার চেষ্টা করছে। তাহলে এখানে প্রত্যেকটা ডিটেলের মধ্যে উই ট্রাই টু গেট দ্য এসেন্স অফ দ্য টাইম। সেই সময়কার যারা বজ এবং বেলস, সেই সময়কার যারা তরুণ তরুণী, তাদের বিভিন্ন রকমের অভ্যেসের, ঠিক আছে, আমরা একটা আভাস কিন্তু এখানে পাচ্ছি। তাহলে কি দে ইউজ টু, দ্য উইমেন স্পেশালি দ্য বেলস, দে ইউজ টু ক্যারি ল্যাপডগস উইথ দেম। এটার একটা কিন্তু সিম্বল আছে, আলোচনা করব। তাহলে বলা হচ্ছে অ্যান্ড স্লিপলেস লাভার্স জাস্ট এস 12 অ্যাওয়েক। বলছে এবং সারা রাত এই যে ঘুম হয় না প্রেমিকদের, তারা মাত্র দুপুর 12টা বাজলেই কষ্ট করে হলেও উঠে যান। তার মানে দুপুর 12টার সময় ভেবে দেখো সূর্য ভয়ে ভয়ে বেলিন্ডার মুখে আলো দিচ্ছেন। তবে দিস ইন্ডিকেটস দ্য সোশ্যাল ফ্রিভলিটি অফ দ্য টাইম। মানে কতটা চূড়ান্ত অধঃপতন হলে সমাজে যে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা, যাদের কোনো ড্রিমস নেই, কোনো অ্যাসপিরেশন নেই, যাদের জীবনের একটাই কাজ হচ্ছে কি টু সেন্ড লাভ লেটার্স, কোর্টশিপ, ডান্স, অ্যাটেন্ড পার্টি এটসেট্রা। ওকে, এবং দুপুর 12টা অবধি তারা ঘুমোতে থাকে। স্লিপলেস লাভার্স, কেন? তারা কি প্রেমের যন্ত্রণায় দগ্ধ? শুধু তাই নয়, তারা দে ইউজ টু অ্যাটেন্ড লেট নাইট পার্টিস, যার জন্য সকালবেলায় তাদের চোখ খোলে না। ওকে, thrice rung the bell, the sleeper knocked the ground. Very important. Belinda তার বেল বাজিয়ে, দেখো she is so much a spoiled kid যে তিনি মানে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে she was calling upon her attendant, ঠিক আছে, যে তার যে অ্যাটেন্ডেন্ট, তার যে মেড, তাকে ডাকছেন। তো সেই যুগে কি কখনো ঘন্টা বাজিয়ে ডাকা হতো, বা কখনো পায়ে, যেটা স্লিপার মানে পায়ে যে চপ্পলটা থাকে, সেইটাকে 3বার আর কি প্রেস করে, আওয়াজ করে, এরকম করে তাদেরকে ডাকা হতো। মানে হাউ ডিসরেসপেক্টফুল। ওকে, তো সেইভাবে শব্দ করে পায়ের যে স্লিপার, সেই স্লিপারের শব্দ করে, মানে সেই স্লিপারটাকে এখানে বেলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যে বেলিন্ডা কাকে ডাকছে, তার ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট, যে আমরা নাম পাবো পরে, সে মেয়েটার নাম হচ্ছে বেটি। ওকে, তাকে ডাকছে। অ্যান্ড প্রেস দ্য ওয়াচ রিটার্ন দ্য সিলভার সাউন্ড। এবং বেলিন্ডা তার যে ওয়াচ, প্রবাবলি অ্যান অ্যালার্ম ক্লক, সেইটা সিলভার সাউন্ড। এবার সিলভার সাউন্ড হয় না, তাহলে দিস ইজ আগেন অ্যান এক্সাম্পল অফ ট্রান্সফার এপিথেট। বেলিন্ডা যে ওয়াচটা, দ্যাট ওয়াচ ইজ প্রবাবলি মেড অফ সিলভার। এবং সেই দুপুর 12টা বেজে যখন অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠছে, বেলিন্ডা হালকা ঘুমের ঘোরে 3বার স্লিপারে শব্দ করে তার ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্টকে ডাকছে। হার গার্ডিয়ানসে, আচ্ছা এরপর বলছে বেলিন্ডা স্টিল হার ডাউনি পিলো প্রেসড। দেখো এখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, ডাউনি পিলো মানে দ্য পিলো উইচ ইজ মেড অফ ভেরি সফট কটন অর একদম নরম তুলো, ঠিক আছে, সেইটা দিয়ে যে বালিশগুলো তৈরি হয়, একদম মাথায় দিলে আর কি বালিশটা ঢুকে যাবে, এতটাই সফট। তো বেলিন্ডা তখনও তার বালিশটাকে আবার এপাশ করে একটু শুলেন। হার গার্ডিয়ান সিল্ফ প্রলং দ্য বামি রেস্ট। এই সময় বেলিন্ডা যে গার্ডিয়ান সিল্ফ,
দেন এখানে দেখানো হচ্ছে কি অল দিস বিউটিফুল লেডিজ দে আর প্রোটেক্টেড বাই দ্য গার্ডিয়ান সেলফ। তাহলে এখানে চলে আসছে মেশিনারি, ওকে, যে সুপার ন্যাচারাল মেশিন, যেরকম বলা হয় না দ্যাট গডস অ্যান্ড গডেসেস দে আর কনস্ট্যান্টলি ওয়াচিং আপন দ্য হিউম্যান অ্যাকশন, যে আমরা যাই করি না কেন ঈশ্বর তার বিচার করেন, তিনি আমাদের দেখেন। তো পোপ এখানে ঈশ্বরের জায়গাটাকে মকিপিক টোন দেওয়ার জন্য দেখাচ্ছেন কি এই গার্ডিয়ান সেলফ, ওকে, সেলফ কারা, কি অস্তিত্ব, আমরা একটু পরেই এগুলো পড়বো ডিটেলে। তাহলে বলা হচ্ছে দ্য গার্ডিয়ান সেলফ কি করছে, বেলিন্ডার এই যে রেস্ট, বামি রেস্ট, বামি কথাটা ইউজ কেন করা হচ্ছে, বাম মানে কি, বাম মানে হচ্ছে একটা ওষুধ যেটা কিছুক্ষণের জন্য যে কোনো যন্ত্রণাকে কি করে দেয়, অসাড় করে দেয়। তাহলে বেলিন্ডার এই যে ঘুমটাকে, বামি রেস্ট রেফার্স টু বেলিন্ডার স্লিপ। তাহলে বামি রেস্ট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস। আবার এই রেস্টকে, স্লিপকে যে বামের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, এই তুলনার জন্যটা উই ক্যান সি ইভেন ইন শেক্সপিয়ার্স ম্যাকবেথ, ঠিক আছে। তাহলে বামি রেস্ট ইজ বোথ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যালিউশন এবং পেরিফ্রেসিস, ওকে। তাহলে সিল্ক কী করছে, বেলিন্ডার এই যে ঘুমটাকে আরেকটু প্রলং, আরেকটু দীর্ঘায়িত করে দিচ্ছে। কেননা সিল্ফ বেলিন্ডার সাথে কিছু কথা বলবে, এবার সিল্ফ সে তো আর এসে বেলিন্ডাকে জাগিয়ে তো আর কথা বলতে পারছে না, তাহলে দ্য ভেরি মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন ওয়াজ থ্রু স্লিপ। তো এই যে আইডিয়াটা মর্নিং ড্রিম, এই সকালবেলায় ঘুমের মধ্য দিয়ে কথা বলা, সুপার ন্যাচারাল ট্রাই টু কমিউনিকেট উইথ দ্য মর্টালস, এই আইডিয়াটা কিন্তু আবার পোপ নিচ্ছেন ফ্রম দ্য গ্রিক কালচার, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য গ্রেকো রোমান কালচার। যেভাবে আমরা বিভিন্ন গ্রিক লিটারেচার বা ড্রামাতে বা এপিকের ক্ষেত্রে দেখতে পাই কি হয়, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দ্য হিরোজ ইউজ টু গেট দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য ডিভাইন, ওকে, যে যেরকম বলে না স্বপ্নাদেশ পান বা দৈববাণী হয়, হ্যাঁ, সেরকমভাবে বা আকাশবাণী হচ্ছে। তো এখানে বেলিন্ডার সাথে কমিউনিকেট করার সিল্ফের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কি মর্নিং ড্রিম। তাহলে এই যে মেশিনারির চরিত্রগুলোকে, থিওরিটাকে নেওয়া হচ্ছে ফ্রেঞ্চ কালচার রসিক্রুশন থেকে, কিন্তু এই মর্নিং ড্রিমটা পার্টিকুলারলি স্পেশালি যেভাবে সিল্ফ বেলিন্ডার সাথে স্বপ্নের মাধ্যমে কথা বলছেন, এই টেকনিকটা নেওয়া হচ্ছে ফ্রম দ্য গ্রেকো রোমান কালচার, ওকে। তাহলে বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ হি হ্যাড সামন টু হার সাইলেন্ট বেড, তাকে মানে সিল্ফকে এখানে ডাকা হয়েছে বেলিন্ডার এই নীরব বিছানাতে, মানে তার স্বপ্নে, যাতে মানে সিল্ফকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে সে গিয়ে যেন বেলিন্ডাকে ঘুমের ঘোরে একটা বার্তা দিয়ে আসে। দ্য মর্নিং ড্রিম দ্যাট হোভার্ড ওভার হার হেড, এবং বেলিন্ডার মাথার উপরে সেই স্বপ্নটা এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আ ইউথ মোর গ্লিটারিং দ্যান আ বার্থ নাইট ব, সিল্ফকে কীরকম দেখতে লাগছে দেখো, স্বপ্নেও সিল্ফ কিন্তু বেশ সেজেগুজে এসেছে। ব বলতে বোঝায় অল দ্য ফ্যাশনেবল জেন্টেলম্যান অফ দ্য টাইম, সেই যুগে যারা খুব ফ্যাশনেবল, যারা তরুণ, তাদেরকে ব বলা হয়। এবং বার্থ নাইট মানে সেই যুগের ওই ফ্যাশনেবল তরুণরা যখন কোনো বার্থডে পার্টিতে যেতেন, যেইভাবে সেজেগুজে যেতেন, সিল্ফ ঠিক সেরকমভাবে সেজেগুজে বেলিন্ডাকে স্বপ্নে তার কথা বলতে আসছে। এবং স্বপ্নে সে সিল্ফকে এরকম হ্যান্ডসাম একটা ফ্যাশনেবল লুকে দেখে বেলিন্ডার কি হচ্ছে, দ্যাট ইভেন স্লাম্বার কজড হার্ট শেকস টু গ্লো, স্লাম্বার মানে ঘুমের ঘোরে লজ্জায় সিল্ফকে অত সুন্দর লাগছে দেখে বেলিন্ডার গালগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। সিম টু হার এয়ার হিজ উইনিং লিপস টু লে, এবার সে কানের কাছে, বেলিন্ডার কানের কাছে ফিস ফিস করে এসে সিল্ফ বলছে, fairest of mortals, thou distinguish care, বলছে fairest of mortals, এই সমস্ত জীব জগতে তুমি সবচাইতে ফেয়ার, ফেয়ার মানে কি বিউটিফুল, এবং ইউ আর জাস্টিফাইড, ওকে। তুমি একটা সত্যি আলাদা রকমের যত্নে, ডিস্টিংগুইশ মানে কি আলাদা, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স, সে আলাদা রকমের যত্নের তুমি কিন্তু দাবিদার। অফ থাউজেন্ড ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার, তার মানে বেলিন্ডা কাদের যত্নের দাবিদার, যে ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার। ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার বলতে বোঝানো হচ্ছে, ইনহ্যাবিটেন্টস মানে বাসিন্দা, এয়ার মানে হাওয়া, ব্রাইট মানে উজ্জ্বল, তার মানে হাওয়ার যারা উজ্জ্বল বাসিন্দা। তাহলে ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার রেফার্স টু দ্য সিল্ফ, কারণ আমরা জানি সিল্ফ হচ্ছে দ্য স্পিরিটস অফ এয়ার,
ঠিক আছে? হাওয়ার যারা স্পিরিট তাদেরকে সিলভ বলা হয়। এরকম আগুনের স্পিরিট আছে, আর্থের স্পিরিট আছে, ওয়াটারের স্পিরিট আছে, ঠিক আছে? তাহলে হাওয়ার যারা স্পিরিট তাদেরকে বলা হচ্ছে সিলভ। তাহলে ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আগেন পেরিফ্রেসিস বা সার্কামলোকিউশন। তাহলে 1000 ব্রাইট সিলভ না বলে ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার বলা হচ্ছে, ওকে? যার জন্য এটা পেরিফ্রেসিস হলো। তাহলে বেলিন্ডাকে সম্বোধন করে ফেয়ারেস্ট অফ মর্টালস, তুমি এই মানে হাজারো সিলফের স্পেশাল যত্নের তুমি দাবি রাখো। If ever one vision touch thy infant thought, of all the nurse and all the priest have taught. এবং আজকে যে তুমি এই যে স্বপ্নটা, এই যে দৃষ্টিটা মানে ভিশনটা দেখতে চলেছো, সেইটা সেই ছোটবেলায় নার্সরা, নার্স মানে কি দ্য গভর্নেস, এবং প্রিস্টরা, প্রিস্ট কথাটা দেখবে বারবার আসছে কেন, তার কারণ পোপ হিমসেলফ ওয়াজ আ ফলোয়ার অফ ক্যাথলিসিজম। ক্যাথলিসিজমে যেহেতু একটা মূর্তি পূজার কনসেপ্ট রয়েছে, সেই জন্য সেখানে এই প্রিস্টের ব্যাপারটা থাকে, ওকে? তাহলে বলা হচ্ছে যে এই প্রিস্টরা চার্চের এবং নার্সরা বাচ্চাদেরকে ছোটবেলায় এই সমস্ত গল্পগুলো বলে। কাদের গল্প? অফ এরি এলভস, এলভস মানে ফেরি, যে পরীরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, বাই মুন লাইট শ্যাডো সিন, এবং চাঁদের আলোয় রাতে তাদের দেখা যায়। দ্য সিলভার টোকেন অ্যান্ড দ্য সার্কেল গ্রিন, তাদের চাঁদনি রাতে কোথায় দেখা যায়? তাদের দেখো সিলভার মানে সেই মাঠগুলোতে, যে মাঠগুলো সবুজ, কিন্তু সবুজের মধ্যে কিছু জায়গা একদম আরও সার্কেল গ্রিন মানে ডিপ সবুজ দিয়ে যেন একটা বৃত্ত করা থাকে, মনে করা হয় সেইখানে পরীরা আসে। এবং তারা সিলভার টোকেন, ছোট ছোট রূপোর কয়েন, সেগুলো রেখে যায়। কাদের জন্য? যারা খুব পবিত্র নারী, যারা খুব ভালো বাচ্চা, তাদের জন্য রেখে যায়, ঠিক আছে? অ্যাজ আ সাইন অফ দেয়ার ব্লেসিংস। তাহলে বলা হচ্ছে সেই প্রিস্টরা, সেই ফেয়ারিজরা আজকে একটা বার্তা পাঠানোর জন্য আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। অর ভার্জিনস ভিজিটেড বাই এঞ্জেল পাওয়ার্স, এবং ঠিক যেভাবে ভার্জিনস মানে যারা পবিত্র নারী, দোজ হু আর পিওর, তারা যেভাবে এঞ্জেল পাওয়ার্স যাদেরকে ভিজিট করে। আচ্ছা, এখানে ভার্জিনস বলতে দুটো রেফারেন্স রয়েছে। একটা রেফারেন্স রয়েছে ডেফিনেটলি অফ মাদার মেরি, ঠিক আছে? বলা হয়ে থাকে শি ওয়াজ ভিজিটেড বাই দ্য এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল, যে গ্যাব্রিয়েল এঞ্জেল মাদার মেরিকে ভিজিট করে এই খবরটা দেওয়ার জন্য দ্যাট জিসাস ক্রাইস্ট, ঠিক আছে, ওয়াজ প্রবাবলি অ্যাবাউট টু কাম ইন হার উম্ব। এবং আবার ভার্জিন বলতে আরেকটা রেফারেন্স রয়েছে, দ্যাট অফ জোয়ান অফ আর্ক, ওকে? সে জোয়ান অফ আর্ককেও মনে করা হয় দ্যাট ভার্জিন মানে যে এঞ্জেল পাওয়ার্স, দে ইউজ টু মিট জোয়ান অফ আর্ক অ্যাজ ওয়েল, ওকে? তো সেই জোয়ান অফ আর্ককেও কিন্তু এঞ্জেলরা মিট করতেন। তাহলে যারা পবিত্র নারী তাদেরকে এঞ্জেলরা মিট করে নানা রকম যে ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে যে গল্পগুলো বলে, সেই এঞ্জেলস, সেই ফেয়ারিজরাই আমাকে আজকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। যে ফেয়ারিজরা উইথ গোল্ডেন ক্রাউন্স অ্যান্ড রেডস অফ হেভেনলি ফ্লাওয়ার্স, যে মানে এঞ্জেলরা পবিত্র নারীদেরকে কি দেয়? সোনার মুকুট দেয়, এবং রেডস, রেডস মানে হচ্ছে দেখবি ফুল দিয়ে একটা গোল করে সাজানো থাকে না, অনেক সময় কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে, স্পেশালি বিয়ে বাড়িতে দেখানো হয় ফুলের একটা রিং করা হয় ফুল টুল দিয়ে, পাতা টাতা দিয়ে, ওই রকম রেডস তাদেরকে উপহার দেয় অফ হেভেনলি ফ্লাওয়ার্স, স্বর্গীয় ফুল দিয়ে। তার মানে এখানে কাদের ইন্ট্রোডাকশন করা হচ্ছে? ফেয়ারিজ অ্যান্ড এঞ্জেলস। তাহলে বলা হচ্ছে যে সমস্ত এঞ্জেলসরা যাদের গল্প প্রিস্ট এবং নার্সরা করে থাকে বাচ্চাদের ছোটবেলায়, সেই প্রিস্ট এবং ফেয়ারিজরা তারা কি করে? যারা পবিত্র নারী হয় তাদেরকে সিলভার টোকেন দেয়, তাদের সাথে দেখা করে, তাদেরকে মাথায় সোনার মুকুট পরায়, তাদেরকে ফুলের একটা করে রিং মানে ওই রিং তোড়াগুলো দেয়, তাদের সম্মান দেয়। সেই ফেয়ারিজ আর এঞ্জেলস তারাই আজকে আমাকে পাঠিয়েছে তোমার কাছে একটা বিশেষ বার্তা দিতে। হিয়ার অ্যান্ড বিলিভ, শোনো এবং বিশ্বাস করো। দাই ওন ইম্পর্টেন্স নো, নিজের গুরুত্ব বোঝো। নর বাউন্ড দাই ন্যারো ভিউজ টু থিংস বিলো, নিজের দৃষ্টিকোণগুলোকে এই পার্থিব থিংস বিলো মানে এই পার্থিব যুক্তি তর্ক দ্বারা সংকীর্ণ করে দিও না, ওকে? তাহলে টু থিংস বিলো রেফার্স টু লজিক অ্যান্ড রিজন। Some secret truths from learned pride conceal, বলছে যারা জ্ঞানী অহংকারী মানুষ তাদের কাছে এই সমস্ত যে সিক্রেট ট্রুথ, ঠিক আছে, এই গোপনীয় সত্যগুলো তারা কখনো জানে না।
তাহলে লার্নেড প্রাইড রেফার্স টু দ্যাট অফ দ্য লার্নেড মেন, দ্য লজিক্যাল মেন। তাহলে তারা কি করে? তারা কি এগুলোকে বিলিভ করবে? কোনোদিনও বিলিভ করবে না। তাহলে বলা হচ্ছে লার্নেড প্রাইড, ওকে, দে ডু নট বিলিভ অল দিস থিংস। টু মেডস অ্যালোন অ্যান্ড চিলড্রেন আর রিভিল, এই সমস্ত পরীদের গল্প শুধুমাত্র কারা জানে? মহিলারা জানে এবং শিশুরা জানে। তাহলে এখানে মহিলা এবং শিশুদেরকে ইনডাইরেক্টলি বলা হচ্ছে তারা নির্বোধ। What though no greedy doubting wits may give, the fair and innocent shall still believe. বলছে যদিও যারা ডাউটিং উইটস, যাদের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, ঠিক আছে, যাদের বুদ্ধিমত্তাটা তাদেরকে এই সমস্ত ফেরিদের গল্প বলে তারা কি সন্দেহ করবে? ধর তা আবার হয় নাকি? কিন্তু যারা ইনোসেন্ট মহিলা তারা খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে। তার মানে আগেন পোপ ট্রাইজ টু পয়েন্ট আউট দ্য ফলিজ, ওকে, মানে ইনোসেন্সের নাম করে এখানে মহিলাদের, যে সেই সময়কার মহিলাদেরকে পোপ রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাজ ফুলিশ উইমেন। নো দেন unnumbered spirits round thee fly, the light militia of the lower sky. বলছে তুমি জেনে রাখো বেলিন্ডা, তোমার আশেপাশে অগুন্তি স্পিরিটসরা ঘুরে বেড়ায়, যাদেরকে কি বলা হয়? লাইট মিলিশিয়া অফ দ্য লোয়ার স্কাই। লোয়ার স্কাই বলতে দ্য স্কাই উইচ ইজ মেড অফ ইথার, ইথারিয়ান স্কাই। সে নিচের আকাশে, মানে কেন স্পিরিটসরা তারা হেভেনে যেতে পারে না? তারা এই আর্থ আর হেভেনের মাঝামাঝি একটা সেলেশিয়াল বডিতে আটকা পড়ে থাকে। তাদেরকে কি বলে? যে মিলিশিয়া। মিলিশিয়া মানে কি? একটা আর্মি। লাইট মানে কি? দে আর সো ফ্রাজাইল, দে আর ইনভিজিবল, যে এদেরকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু হাজারো এরকম প্রহরী, অগন্তি প্রহরীরা তোমাকে আগলে রয়েছে, তুমি এটা জেনে রাখো। ওকে, অ্যাজ উই ক্যান সি ইন দ্য ফটো, দ্য ফেরিজ, এঞ্জেলস, দিস দো আনসিন আর এভার অন দ্য উইং। বলছে যদিও এদেরকে দেখা যায় না, কিন্তু এরা সবসময় উইংয়ে থাকে। হ্যাং ওভার দ্য বক্স, হোভার রাউন্ড দ্য রিং। আচ্ছা, উইং, হ্যাং ওভার দ্য বক্স, এটা একটু বলি। থিয়েটারের ক্ষেত্রে সে সময় উইং থাকে না, যেরকম আমরা সিনেমা দেখতে গেলে এখন দেখবে ওই এ উইং, বি উইং, সি উইং, এইভাবে সিট সাজানো থাকে। আর বক্স বলতে বোঝায় আগেকার দিনে এই বক্সগুলো থাকতো। মানে ধরো যারা থিয়েটারে একটু দামি টিকিট কাটে তারা এই বক্সে বসতো। ওই বক্স থেকে বর্তমান যুগে যে বক্স অফিস আমরা বলি, এই সিনেমাটা বক্স অফিসে এত হিট করেছে, তো এই বক্স অফিসের কনসেপ্টটাই কিন্তু এসেছে এই বক্স থেকে। এই বক্সের কনসেপ্ট আবার কিন্তু এলিজাবেথ নিজের প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তাহলে বক্স আর রিং বলতে বোঝাচ্ছে থিয়েটারের সিটগুলোকে। ওকে, তাহলে বলছে এই স্পিরিটসদেরকে দেখা যায় না, কিন্তু যখন তোমরা ওই থিয়েটারে যাও, ওই উইঙ্গে ওই বক্সগুলোতে বসো, তোমাদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। হোভার রাউন্ড দ্য রিং, রিং বলতে বোঝানো হচ্ছে হাইড পার্ক। লন্ডনের হাইড পার্কে একটা সার্কেল এরিয়া থাকতো, সেখানে কি সমস্ত যারা সম্ভ্রান্ত অভিজাত তারা দামি দামি ক্যারেজে এসে ওই জায়গাগুলোতে প্যারেড করতো, তাদের নামি দামি গাড়িগুলোকে শো অফ করতো। তো সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে রিং। ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে তাহলে ওই যখন নামি দামি গাড়িতে চড়ে তোমরা রিং করো, শো অফ করো, প্যারেড করো, তখনও কিন্তু আমরা তোমাদের আশেপাশে থাকি। Think what equipage thou hast in air. ভেবে দেখো তাহলে বাতাসে কিরকম একটা ইকুইপেজ। ইকুইপেজ হচ্ছে এই গাড়িটা, মানে কাইন্ড অফ ক্যারেজ, যেটা ঘোড়া, অনেকগুলো ঘোড়া এবং মানুষে যেটাকে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে এটাকে বলা হয় ইকুইপেজ। তার মানে বাতাসেও আমাদের একটা এরকম ইকুইপেজ রয়েছে। অ্যান্ড ভিউ উইথ স্কর্ন টু পেজেস অ্যান্ড এ চেয়ার, এবং ওপর থেকে আমরা একটা স্কর্ন মানে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে, একটা অহংকারের দৃষ্টিতে নিচে তোমাদের এই গাড়িগুলো যারা টানে, 2 পেজেস মানে 2জন ভৃত্য এবং একটা চেয়ার। চেয়ার বলতে সেডান চেয়ারকে বোঝানো হচ্ছে। মানে তোমরা যেরকম একটা সেডান চেয়ারে এরকম একটা ইকুইপেজে বসে যাও, যেই গাড়িটা তোমাদের 2জন ভৃত্য টানতে টানতে নিয়ে যায় ঘোড়ার ওপরে চেপে, ঠিক সেই রকম ওপর থেকে আমরা এগুলোকে দেখি, ঠিক আছে? এবং কিছুটা হলেও আমরা বিরক্ত হই। কেন বিরক্ত হয়? তার কারণ হচ্ছে তারা এই স্পিরিটসরা, এরা যখন জীবিত ছিল এরাও এরকম লাইফস্টাইল এনজয় করতো, ঠিক আছে? এখন তারা মৃত, তারা এই আর্থলি প্লেজারগুলোর থেকে কি বঞ্চিত, যার জন্য ওপর থেকে যখন দেখে একটু হিংসে হয় যে আমরাও আগে এরকম করতাম, এখন আর পারি না। As now your own beings were of old and once enclosed in women's beauteous mold. বলতে তাহলে তোমরা জেনে রাখো আমরাও আগে এক সময় we were enclosed, মানে আমরাও কি ছিলাম? We were also shaped,
ঠিক আছে? তোমাদেরই সুন্দর এই যে নারীর শরীরটা, আমাদেরও আগে শারীরিক কাঠামো ছিল, কিন্তু এখন কি, এখন আমরা মৃত। ঠিক আছে, আমরা এখন বডিলেস এন্টিটি। আমরা যখন জীবিত ছিলাম তোমাদের মতো এরকম সুন্দরী মহিলা ছিলাম, এরকম নামি দামি ইকুইপেজে চড়ে ঘুরে বেড়াতাম, উইংসে বক্স অফিসে বসে থিয়েটার দেখতাম, রিং পার্কে এরকম নামি দামি গাড়িতে চড়ে ফ্যাশন করতাম, মানে প্যারেড করতাম। ঠিক আছে, এখন আমরা সেগুলো করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু ওপর থেকে আমরা সে বিষয়গুলোকে দেখি। Deaths by a soft transition. Soft transition refers to death. ঠিক আছে, তাহলে সফট ট্রানজিশন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস, ইট রেফার্স টু ডেথ। তাহলে বলা হচ্ছে একটা সামান্য পরিবর্তন মৃত্যুর ফলে কি হলো, উই রিপেয়ার ফ্রম আর্থলি ভেহিকলস টু দিজ অফ এয়ার। উই রিপেয়ার মানে উই গ্যাদার, রিপেয়ার শব্দটা যতবার আসবে, রিপেয়ার মানে হচ্ছে গ্যাদার বা ফ্লক টুগেদার, যে আমরা আবার ফিরে এলাম কিসে, আমরা ফিরে এলাম ফ্রম আর্থলি ভেহিকলস। আর্থলি ভেহিকলস বলতে বোঝাচ্ছে হিউম্যান বডি। তাহলে আর্থলি ভেহিকলস ইজ বোথ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস। তাহলে হিউম্যান বডি না বলে বলা হচ্ছে আর্থলি ভেহিকলস, পেরিফ্রেসিস। আবার আর্থলি ভেহিকলস ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটাফর। কেননা বলা হয়ে থাকে না, সোলটা কি, সোলটা হচ্ছে যাত্রী আর বডিটা হচ্ছে কি, ভেহিকল। ওকে, ইনডাইরেক্ট একটা তুলনা রয়েছে। তাহলে বলা হচ্ছে আমরাও এই মৃত্যুর পরে আমাদের পার্থিব শরীর থেকে আজকে এই হাওয়াতে মিশে গেছি। Think not when women's transient breath is flayed. এইটা ভেবো না যে একটা নারীর ক্ষয়িষ্ণু শ্বাস যখন শেষ হয়, তাহলে ট্রানজিয়েন্ট ব্রেথ ইজ ফ্লেড মানে আগেন অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস, এইটার মানেও হচ্ছে মৃত্যু। তাহলে ট্রানজিয়েন্ট ব্রেথ ইজ ফ্লেড আগেন মিনস ডেথ। তাহলে একটা নারী যখন মারা যায়, এইটা ভেবো না দ্যাট অল হার ভ্যানিটিজ অ্যাট ওয়ান্স আর ডে, যে তার সমস্ত এই অহংকার, ঠিক আছে, আতিশায্য তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, কখনো এটা ভেবো না। দ্যাট সাকসিডিং ভ্যানিটিজ শি স্টিল রিগার্ডস, মৃত্যুর পরেও তার এই অহংকারগুলো কিন্তু থেকে যায়। অ্যান্ড দো শি প্লেজ নো মোর ওভারলুকস দ্য কার্ডস, যদিও মৃত্যুর পরে আর এই আত্মাগুলো, স্পিরিটসগুলো কার্ড খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু ওপর থেকে সে খেলাগুলো এনজয় করে। তার মানে এটা দেখানো হচ্ছে কি, এই জীবদ্দশায় মানে অল দিস উইমেন, এরা এই আর্থলি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক প্লেজারের সাথে এতটাই ক্লোজলি ইনক্লাইন টু, যে মৃত্যুর পরেও তাদের এই যে মোহ, তাদের এই যে ইনভলভমেন্ট, সেটা কিন্তু কাটতে চায় না। ঠিক আছে, হার জয় ইন গিল্ডেড চ্যারিয়টস ওয়েন অ্যালাইভ, যখন এই নারীরা আত্মা হওয়ার আগে, স্পিরিট হওয়ার আগে যখন বেঁচে থাকে, তারা যেভাবে সাজানো গোছানো চ্যারিয়টস মানে এই গাড়িগুলোতে, ক্যারেজেস গুলোতে ঘুরে বেড়ান, আনন্দ উপভোগ করে। অ্যান্ড লাভ অফ অম্বার, জীবদ্দশায় তারা যেরকম অম্বার নামক কাঠ খেলার আনন্দ উপভোগ করে, আফটার ডেথ সার্ভাইভ, মৃত্যুর পরেও এই শখগুলো কিন্তু থেকে যায়, এই তাস খেলার শখ। ঠিক আছে, এই মানে কার্ড গেম অফ অম্বার বলতে বোঝাচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কার্ড প্লে, তাস খেলা, এবং এই সুন্দর নামি দামি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর শখ মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। And when the fair in all their pride expire, to their first elements their souls retire. এখান থেকে শুরু হচ্ছে সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি রসিক্রুশন থিওরি। বলছে এবং এই সমস্ত অল দেয়ার প্রাইড এক্সপায়ার, এই সমস্ত সুন্দরী মহিলারা তাদের সমস্ত অহংকারের সাথে যখন তাদের মৃত্যু হয়, তাদের আত্মাটা চলে আসে, ফিরে আসে টু দেয়ার ফার্স্ট এলিমেন্ট। তাদের একদম ফার্স্ট এলিমেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে, এখানে চারটে এলিমেন্ট বলা হয়। হিউম্যান বডি, ওয়েস্টার্ন মাইথোলজিতে বলা হয় হিউম্যান বডি ইজ অ্যান অ্যামালগামেশন অফ 4 এলিমেন্টস, যেটা তোমরা কমেডি অফ হিউমার্সে পড়বে। কি কি? আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার। তাহলে যে নারীর যেরকম টেম্পারামেন্ট, সে সেই টেম্পারামেন্ট অনুযায়ী তার প্রথম এলিমেন্ট হয়। মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট বলতে বোঝায় বেস এলিমেন্ট, ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্ট। ধরো খুব রাগী মহিলারা, তার ফার্স্ট এলিমেন্ট কি হবে? ফায়ার। খুব নরম কোমল স্বভাবের মহিলারা, তাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট কি? ওয়াটার। একটু বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ, লজিক্যাল মহিলা, তাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট কি? আর্থ। একটু যারা হাসি খুশি, ফ্লার্টিশিয়াস, ইন্টেলিজেন্ট, উইটি উইমেন, তাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এয়ার। ওকে, তাই ফার্স্ট এলিমেন্ট রেফার টু দ্য 4 এলিমেন্টস ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য নেচার অফ দ্য উইমেন। ওকে, যার যেরকম স্বভাব, সেই স্বভাবের সাথে কোরেসপন্ড করে, মানে রাগী যারা ফায়ারে মেশে, নরম যারা জলে মেশে, যারা বুদ্ধি মানে একটু লজিক্যাল, ক্রিটিক্যাল, তারা আর্থে মেশে, যারা একটু হাসি খুশি, ইন্টেলিজেন্ট এবং একটু ফ্লার্টিশিয়াস,
তারা মেশে বাতাসে, ওকে। অ্যান্ড দ্য স্পিরিটস অফ ফিয়ারি টার্মাজেন্স, দেখো এখানে চলে আসছে রসিক্রুশন থিওরি। রসিক্রুশন থিওরি হচ্ছে দ্য 17th century ফ্রেঞ্চ থিওরি অফ দ্য ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোলস। অ্যাকর্ডিং টু রসিক্রুশন থিওরি, রসিক্রুশন থিওরির মূল বক্তব্য কী, যে মৃত্যুর পরে আমাদের বেসিক নেচার অনুযায়ী আমাদের আত্মারা সেই বেসিক এলিমেন্টে মিশে যায়। অর্থাৎ জীবদ্দশায় আমি যদি খুব রাগী হই, তাহলে মৃত্যুর পরে আমার আত্মাটা মিলে যাবে ফায়ারে, ঠিক আছে। এই ফায়ারের যে স্পিরিট, তার নাম একটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে স্যালামেন্ডার। দ্য স্পিরিটস অফ ফিয়ারি টার্মাজেন্স ইন ফ্লেম মাউন্ট আপ অ্যান্ড টেক আ স্যালামেন্ডার্স নেম। তাহলে এইরকম স্পিরিটসরা যারা প্রচণ্ড রাগী হয়, ঠিক আছে, দি মাউন্ট আপ, তারা গুটিয়ে যায় কিসে, স্যালামেন্ডারে পরিণত হয়। স্যালামেন্ডার মানে হচ্ছে স্পিরিটস অফ ফায়ার। এই স্যালামেন্ডার হচ্ছে কাইন্ড অফ সরীসৃপ, অনেকটা ড্রাগনের মতো দেখতে, মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়, ঠিক আছে। তাহলে মৃত্যুর পর রসিক্রুশন থিওরি অফ ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোল মানে হচ্ছে জীবদ্দশায় প্রত্যেকটা মানুষ তার যে প্রিডমিনেন্ট স্বভাব, সেই স্বভাবের সাথে কোরেসপন্ডিং এলিমেন্ট মৃত্যুর পর মিলে যায়। যে রাগী সে মিশে আগুনে, যে নরম স্বভাবের কোমল সে মেশে জলে, যে লজিক্যাল, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল বাস্তববাদী সে মেশে কিসে, অর্থে, এবং যে ইন্টেলিজেন্ট উইটি একটু ককেটাস ফ্রিভোলাস সে মেশে এয়ারে, ওকে। এবং সেই মতো তাদের নাম হয় এক একটা। যেমন আমরা ফিয়ারি স্পিরিট, যে তার নাম পেলাম স্যালামেন্ডার, স্পিরিট অফ ফায়ার। সফট ইল্ডিং মাইন্ডস টু ওয়াটার গ্লাইড অ্যাওয়ে, যারা নরম কোমল স্বভাবের। কেন বলা হচ্ছে, জল যেরকম কি গ্লাইড নিজের গতিতে চলে, গ্লাইড করে, সেরকম এই মহিলারা কি যে কোনো পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খাইয়ে যে যা বলছে মেনে টেনে নিয়ে চলে যায়। তারা কি হয়, অ্যান্ড সিপ উইথ নিমস দেয়ার এলিমেন্টাল টি, তারা মিলে যায় কিসের, জলে। তাহলে এলিমেন্টাল টি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, ওয়াটারকে। চা বানানোর একদম বেসিক প্রকরণ কি, ওয়াটার, জল, তাই তো। তাহলে বলছে তারা নিম্ফের সাথে পান করে কি, একদম এলিমেন্টাল টি মানে জল পান করে। তাহলে এখানে একটু কায়দা করে তিনি বলছেন আবার দিস লাইন, অ্যান্ড সিপ উইথ নিমস দেয়ার এলিমেন্টাল টি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস। বলছে যারা একটু নরম স্বভাবের মহিলা হয়, জলের মতো প্রবাহিত হয়ে যায় যে কোনো পরিস্থিতিতে, ঠিক আছে, নরম কোমল, তারা কি নিম্ফ, নিম্ফ মানে হচ্ছে দ্য স্পিরিট অফ ওয়াটার, তাদের সাথে ধীরে ধীরে জল পান করে। তার মানে কি, দ্য সফট উইমেন দে টার্ন ইনটু দ্য এলিমেন্ট অফ ওয়াটার। The grave prude sinks downward to a knob. The graver prude মানে যারা একটু গম্ভীর, ঠিক আছে, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী, লজিক্যাল, তারা কিসে, তারা নেমে আসে, আকৃষ্ট হয় পৃথিবীর প্রতি। তাদের নাম হয় কি, নম। নম মানে স্পিরিট অফ আর্থ। ইন সার্চ অফ মিসচিফ স্টিল অন আর্থ টু রোম, তারা পৃথিবীর ওপরে দুষ্টুমি করবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। দে আর ভেরি মিসচিভাস ইন নেচার। তাহলে কারা মিসচিভাস, নর্মস আর মিসচিভাস, ওকে। দ্য লাইট ককেটস ইন সিলভস আর লোভড রিপেয়ার। লাইট ককেট, ককেট মানে কি, দ্য ফ্লার্টিশিয়াস উইমেন, দোজ হু ইউজ টু ফ্লার্ট উইথ মেন, ঠিক আছে, মানে হাসি মজা করে ফ্লার্ট করে যারা সময় কাটায়, তারা and sport and flutter in the fields of air, তারা কি হয়, যারা ফ্লার্টিশিয়াস লেডি তারা হাওয়াতে মিশে যায় এবং তাদের নাম হয় সিলভ। তাহলে বেলিন্ডার স্বপ্নে কি এসেছে, সিলভ। বেলিন্ডার গার্ডিয়ান স্পিরিট কি, সিলভ। তাহলে বুঝে নাও বেলিন্ডা কি ধরনের মহিলা। বেলিন্ডাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে অ্যাজ আ ককেট। আবার বেলিন্ডাকে কিন্তু নিম্ফও বলা হয়, সে নিমটা এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়, ঠিক আছে। তো যাই হোক, নো ফার্দার ইয়েট হুএভার ফেয়ার ইন চেস রিজেক্টস ম্যানকাইন্ড। বলছে এইটা জেনে রাখো, এই সমস্ত সুন্দরী এবং পবিত্র মহিলারা যারা পুরুষদেরকে, ম্যানকাইন্ড বলতে প্রপোজাল অফ ম্যান, যাদের রিজেক্ট করে দেয়, ইজ বাই সেলফ এমব্রেস। সেইটা কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় করে না, কোনো সেলফ তখন তাদেরকে এমব্রেস করে, মানে তারা ওই সেলফের মায়া জালে না বলে। তার মানে পোপ এখানে সুপার ন্যাচারাল মেশিনারিকে কী হিসেবে ইউজ করছে, একটা ঢাল হিসেবে, ঠিক আছে। মানে বেলিন্ডাকে আঘাত দিচ্ছে, কিন্তু বেলিন্ডার সামনে বলছে না না বেলিন্ডার তো দোষ নেই, বেলিন্ডা না থরি বলেছে, নাটা কে বলিয়েছে, এই সেল বলিয়েছে, এই নম বলিয়েছে, এরাই তো দুষ্টু, এরাই তো মানুষে হ্যাঁ বলতে যায় মুখ দিয়ে না বের করে দেয়, ঠিক আছে, এদের ষড়যন্ত্রে তো এই ঘটনাগুলো ঘটে। বুঝে গেল? তাহলে রসিক্রুশন থিওরি হচ্ছে দ্য ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ দ্য সোল আফটার ডেথ অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেসিক এলিমেন্টস অ্যাজ পার দ্য নেচার।
মানুষের যেরকম স্বভাব সেরকম এলিমেন্টে তারা মিশে যায়। ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে যে পবিত্র মহিলারা যারা এই পুরুষদের প্রপোজালকে রিজেক্ট করে, কেন করে? এই সিলফের ইয়েতে করে, সিলফ তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে। ফর স্পিরিটস ফ্রি ফ্রম মর্টাল লজ, মর্টাল ল মানে লাইফ অ্যান্ড ডেথ, ঠিক আছে, এ ল অফ মর্টালিটি। বলছে এই সমস্ত স্পিরিটস মানে এই যে যারা স্পিরিটস লাইক সিলফ, ঠিক আছে, নর্মস, বলছে এরা এই পার্থিব জীবন মৃত্যুর নিয়মে বাধা নয়। তার মানে কি, এদের মৃত্যুও হয় না, এদের জন্মও হয় না, দে আর ফ্রি। উইথ ইজ অ্যাজিউম হোয়াট সেক্সেস অ্যান্ড হোয়াট শেপস দে প্লিজ। এদের যখন যেরকম লিঙ্গ বা যখন যেরকম আকৃতি ধারণ করার তারা করতে পারে, মানে এরা সবাই কি ইচ্ছাধারী, ঠিক আছে। এই যে লাইনটা assume what sexes and what shapes they please, this is an allusion। এই লাইনটা মনে করায় মিল্টনস প্যারাডাইস লস্ট বুক 1-এ সেটান এবং তার ফলেন এঞ্জেলসের কথা, তাই তো, যেখানে কি বলছে যে এরাও কি যখন যেরকম আকৃতি যেরকম লিঙ্গ ধারণ করতে পারে। What guards the purity of melting maids in courtly balls and midnight masquerades? বলছে এই পবিত্র নারীদের মেল্টিং মেডস, মেল্টিং মানে কি, মানুষের স্বভাব মাত্রই কি গলে যাবে বিগলিত নারীরা, এই সুন্দর মিউজিক, কোর্টলি বল, বল মানে বল ডান্স, এবং এই মিডনাইট মাস্কিউরেটস মানে মধ্যরাত্রে এই যে মাস্ক ডান্স পার্টিগুলো, এই ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছ, মুখে মুখোশ পরে ডান্স করা, এতে কি হয়, মহিলাদের মনগুলো যে গলে যায়, ঠিক আছে, দে ফিল ইনক্লাইন টু আ পার্টিকুলার লাভার, তখন তাদের পবিত্রতা কারা রক্ষা করে? Safe from the treacherous friend, the daring spark, the glance by day, the whisper in the dark. এই মহিলাদেরকে তাদের পবিত্রতা, তারা যাতে খুব তাড়াতাড়ি এই পুরুষদের ছলাকলে ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে যায়, তাদেরকে রক্ষা করে ফ্রম আ ট্রেচারাস ফ্রেন্ড, একটা বিশ্বাসঘাতক বন্ধু থেকে। ট্রেচারাস ফ্রেন্ড বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? ইনিশিয়ালি দ্য মেন প্রপোজ ফ্রেন্ডশিপ, তারপর সেখান থেকে লাভ প্রপোজাল, তাই কি বন্ধুত্ব করে সেখানে প্রেমের প্রপোজালটাকে বলা হচ্ছে কি ট্রেচারাস ফ্রেন্ড। দ্য ডেয়ারিং স্পার্ক, ওই যে পুরুষদের যে ডেয়ারিং, সাহসী যে চার্ম স্পার্ক, দ্য গ্লান্স বাই দ্য ডে, ওই যে তাকানো সেই ঝলক, এবং কানে কানে ডান্স করবার সময় যে ফিস করে যে তোমাকে বেশ ভালো লাগছে, সুন্দর, এরকম কথাগুলো বলে, তখন এই যে মহিলাদের হৃদয়টা মেল্ট হয়ে যায়, তখন তার পিওরিটিটাকে রক্ষা করে কে? What kind occasion prompts their warm desires when music softens and when dancing fires? বলছে যখন এইরকম ধরনের অকেশনসগুলো, মানে নাচ গান, কোটলি বলি, তাকানো, এগুলোতে যখন তাদের মনে মিউজিক, নরম মিউজিকে, ঠিক আছে, তাদের মনে যেরকমের ওয়ার্ম ডিজায়ার্সগুলো তৈরি হয়, তাহলে বুঝি এই পার্সনটাকে আমি হ্যাঁ বলেই দিই। তখন স্পেশালি যখন মিউজিক, সফট মিউজিক চলে, যখন ডান্সিং করতে করতে একে অপরের প্রতি একটা প্যাশন তৈরি হয়, তখন এই মহিলাদেরকে রক্ষা করে কে? এই সিলস, নর্মস, এই স্পিরিটসগুলো। টিস বাট দেয়ার সিলফ দ্য ওয়াইজ সেলেশিয়াল নো, বলছে এই হচ্ছে সেই সিলফ যে তখন এই নারীদের পবিত্রতা রক্ষা করে, কেননা সে জানে ওয়াইজ সেলেশিয়াল, সেলেশিয়াল মানে কি বডিলেস এন্টিটি, ঠিক আছে, সে তখন জানে, সে ওয়াইজ, জ্ঞানী। দো অনার ইজ দ্য ওয়ার্ড উইথ মেন বিলো, যে সম্মানটাই হচ্ছে কিন্তু আসল, মেন বলতে পুরুষ নয়, মানুষদের ক্ষেত্রে। তার মানে একবার যদি একটা মহিলা সহজে যদি কাউকে হ্যাঁ বলে দেয়, তাহলে কি হয়ে যাবে, সে খুব খেলো হয়ে যাবে, আর ভ্যালিউ উইল বি রিডিউসড ইন দ্য মার্কেট অফ লাভ। তার মানে এত সহজে যদি হ্যাঁ বলে দেয়, তাহলে কি হবে, হার ভ্যালিউ উইল বি রিডিউসড। তাহলে কি, দ্য লাভার উইল কোর্ট হার ফর আ পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড দেন উইল ডিচ হার, ঠিক আছে, উইল বিট্রে হার। যার জন্য সিলফ কি করে, এত সহজে হ্যাঁ বলতে দেয় না তাদের। Some names are there to conscious of their face, বলছি এরকম কিছু নরম সুন্দরী মহিলারা রয়েছে যারা তাদের চেহারা সম্পর্কে খুব কনসিয়াস, দে নো দ্যাট দে আর বিউটিফুল। ফর লাইফ প্রিডিস্টাইন টু দ্য নর্মস এমব্রেস, কিন্তু সে সমস্ত নরম সুন্দরী মহিলাদেরকে আবার আগলে রাখে কে, নর্ম। নর্ম বলে দেয়, এই তুই নরম, চুপচাপ থাকবি, চট করে গিয়ে হ্যাঁ বলবি না, ওকে। ফর দিস swell their prospects and exalt their pride, বলছে এই নর্মরা কি করে, বিচার বিবেচনা করে দেখে, swell their prospects, যে কাকে হ্যাঁ বলে কার প্রসপেক্টস বেশি, ঠিক আছে, এক্সল্ট দেয়ার প্রাইড, এবং কাকে কোন প্রপোজালে হ্যাঁ বললে এই মহিলার সম্মানটা আরও বৃদ্ধি পাবে, এই বিষয়গুলো মাপঝোপ করে দেখে কি, নর্ম। তাহলে দিস বলতে, দিস ওয়েল, দিস বলতে বোঝানো হচ্ছে নর্মসকে, ঠিক আছে।
when offers are disdained and love denied, এবং নমের পাল্লায় পড়ে এই সমস্ত বিউটিফুল নিম্ফ, নিম্ফ মানে কি, এরা এত কোমল, একে হ্যাঁ বলে দিতে ইচ্ছে করছে, নম আটকে দিচ্ছে, না একে হ্যাঁ বলবি না, একে হ্যাঁ বলে তোর গুরুত্ব কমে যাবে, ওর থেকে দেখ এই প্রপোজালটা ভালো, ঠিক আছে? তাহলে কি করছে, ডিসডেইন করছে অফার্সগুলোকে। তাহলে নর্মসরা ইনফ্লুয়েন্স করছে দিস বিউটিফুল লেডিজ, যাতে তারা এই অফারগুলোকে ডিসডেন করে, এই প্রেমের প্রপোজালগুলোকে ডিনাই করে দেয়। তার মানে পোপ এখানে মকিংলি ট্রাইজ টু সে দ্যাট প্রবাবলি অ্যারাবেলা ফার্মার টার্ন ডাউন দ্য প্রপোজাল অফ লর্ড পিটার বিকজ অফ দ্য ইন্টারভেনশন অফ দ্য সুপার ন্যাচারাল মিশনারি, ঠিক আছে? when gay ideas crowd the vacant brain, বোঝো যখন এই vacant brain, এই খালি মাথাগুলোতে, তার মানে the women are again presented here as vacant brains, ঠিক আছে, thoughtless entity। তারপরে womenকে সবসময় দেখানো হচ্ছে কি, as a projection of body but not with mind, যেইভাবে ট্রেডিশনালি লিটারেচারে প্রেজেন্ট করা হয় মেন অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ মাইন্ড, মানে পুরুষ মানে মস্তিষ্ক আর নারী মানে শরীর, ঠিক আছে? সেই যে বাইনারিটা আমরা পোপের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। ওকে, তাহলে পোপ কি বলছে, যখন এই আনন্দের আইডিয়াগুলো, গে আইডিয়াস অফ লাভ, কোর্টশিপ, এই ভ্যাকেন্ট মাইন্ড, এই মহিলাদের খালি মাথাগুলোকে ঘিরে ধরে, while peers and dukes and all their sweeping train, ডিউকস বলতে বোঝাচ্ছে বিভিন্ন সামন্তপ্রভু, তাদের পিয়ার্স, সঙ্গী সাথী, অ্যান্ড সুইপিং ট্রেন, সুইপিং ট্রেনস মানে দ্য ফলোয়ার্স অফ দ্য ডিউক, ঠিক আছে? তার মানে ডিউক তার বন্ধু বান্ধব সঙ্গী সাথীরা যখন when they try to charm the beautiful ladies, এবং বিউটিফুল লেডিসরাও যখন কি সেই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কি দেখে আচ্ছন্ন হয়, and garters and stars and coronates appear। আচ্ছা, গার্টার, স্টার্স, করোনেটস মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো ক্রাউন্সগুলো, সেই যুগে এগুলো যারা নাইটসরা পড়তো, ঠিক আছে, যারা নাইটহুড, তো রেসপেক্টেড নাইটহুড, নাইট মানে যোদ্ধা, তারা মাথায় ছোটো ছোটো করোনেটস পড়তো। গার্টার্স হচ্ছে ইজ আ কাইন্ড অফ মানে বলা যেতে পারে দ্য আসপেক্টস অফ ড্রেসিং যেটা পড়তো যারা ডিউকসরা। স্টার্স হচ্ছে সেই, মানে এক কথায় গার্টার, স্টার্স, করোনেটস বলতে বোঝাচ্ছে দ্য ড্রেসিং আসপেক্টস, ঠিক আছে, দ্য ডিফারেন্ট অর্নামেন্টস ওয়ার্ন বাই দ্য ডিউকস অ্যান্ড দ্য নাইটস, মানে সম্ভ্রান্ত যারা নোবিলিটি থেকে বিলং করে তাদের পোশাকগুলোকে বলা হচ্ছে, পোশাকের মানে তাদের গেট আপের বিভিন্ন আসপেক্টসকে, যেমন গার্টার, স্টার্স, করোনেটস। তাহলে বলছে অ্যান্ড গার্টার, স্টার্স, করোনেটস আপিয়ার, তাদের চোখের সামনে, মেয়েগুলোর, মহিলাগুলোর চোখের সামনে যখন এরকম গার্টার, স্টার, করোনেটস, তার মানে এখানে গার্টার, স্টার, করোনেটস এগুলো কি, দিস আর মেটোনিমি। This line is an example of metonymy, symbol for the thing symbolized. তাহলে গার্টার, স্টার, করোনেট symbolize the nobility, the noble men of the time. নোবেল মানে যারা ওই অভিজাত শ্রেণী থেকে বিলং করে, ঠিক আছে, মানে অভিজাত শ্রেণীর পুরুষেরা এই গার্টার, স্টার্স, করোনেটস এগুলো পড়তেন। তারা যখন আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরী মহিলাদের, অ্যান্ড ইন সফট সাউন্ড ইউর গ্রেস স্যালিউটস দেয়ার ইয়ার, এবং তাদের কানের পাশে হালকা করে ইউর গ্রেস, ইউর হাইনেস, এই সমস্ত কথাগুলো বলে, তাহলে কি হয়, দিস উইমেন দেয়ার হার্টস ডু ফ্লাটার। তাহলে ভাবে কি, যদি এই ডিউকের সাথে বিয়ে হয় তাহলে ভালো হয়, যদি এই ডিউকের সাথে বিয়ে হয় তাহলে ভালো হয়। তখন নম কি করে, তাদেরকে কি বলে, বুদ্ধি দেয়, এই অত তাড়াহুড়ো করিস না, কাম ডাউন, হার্ক, আগে দেখ, প্রসপেক্টটা বিচার করে দেখ। ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে টিজ দিস দ্য আর্লি টেন দ্য ফিমেল সোল, ইনস্ট্রাক্ট দ্য আইজ অফ ইয়াং ককেটস রোল। টিজ দিস বলতে আবার নমকে বোঝাচ্ছে যে নমসরা টেন্ট মানে কলুষিত করে এই নারীদের হৃদয়গুলোকে বুদ্ধি দিয়ে, দুর্বুদ্ধি দিয়ে, যার জন্য ওদেরকে মিস্টিরিয়াস বলা হচ্ছে। এবং এই ইয়াং ককেটস, অল্প বয়সী ফ্লার্টিশিয়াস উইমেনদেরকে শেখায়, কি শেখায়, ইনস্ট্রাক্ট করে কিভাবে আইস টু রোল, এই চোখ এদিক থেকে ওদিক করে ভালো করে আগে দেখে নাও কোনটা বেস্ট হবে তোমার জন্য। টিচ ইনফ্যান্ট চিক্স আ বিডেন ব্লাশ টু নো, এবং অল্প বয়সী বাচ্চা মেয়েগুলোকে শেখায় কি, কিভাবে গালে লজ্জায় রাঙা করে দিতে হয় গালটা, সো দ্যাট ইট উড অ্যাট্রাক্ট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য ম্যান। Oft when the world imagine women stray, যখন এই পৃথিবীর মানুষরা মনে করেন that the women they are stray, ঠিক আছে, they are gone out of their way, the selves through the mystic mazes guide their way, তার মানে women they are not straight, তারা তাদের পদচ্যুত হয় না, এটা হচ্ছে সিলফ, যে সিলফরা দে গাইড দ্য উইমেন, যে তোমরা এইভাবে এক কথায় হ্যাঁ না বলে একটু মিস্টিক মেজেস, মানে একটু ঘোরাও, একটু না 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 করে তারপরে হ্যাঁ
তাহলে এই আঁকা বাঁকা পথে চলতে কে শেখায় এই মহিলাগুলোকে? দ্যাট ইজ সিলফ। তার মানে নর্মস আর সিলফেরই হচ্ছে যত দুষ্টু বুদ্ধি। Through all the giddy circle they pursue, and all impertinence expelled by new. Giddy circle, giddy মানে কি হচ্ছে? মানে চোখ ধাঁধানো। ওকে, তো এই চোখ ধাঁধানো, ইম্পার্টিনেন্স মানে ছলা কলা, মানে এই ছলা কলাটা এক্সপেল বাই নিউ, তার পরিবর্তে আবার নতুন কোনো ছলা কলা, এগুলো শেখায় কাদেরকে? কে শেখায়? সিলফ শেখায়। কাদেরকে শেখায়? দ্যাট ইজ দ্য সফট নিম্ফ লাইক উইমেন। এখানে বেলিন্ডাকে বলা হচ্ছে নিম্ফ লাইক উইমেন। What tender maid but must a victim fall, to one man's street but another man's wall? বলছে মেয়েদের বা কি দোষ আছে? টেন্ডার, তারা নরম, তারা তো ভিকটিম হবে। আজকে এই পুরুষ ট্রিট দিচ্ছে মানে কাউকে ধরো পার্টিতে ইনভাইট করছে যে আজকে আমার ট্রিট, আমি আজকে খাওয়াবো এই ড্রিঙ্কটা, এই ফুডটা, ঠিক আছে? আরেকজন তাকে বিট করার জন্য বল ডান্স পার্টি দিচ্ছে। সো দ্য উইমেন ইউজ টু গেট কনফিউজ, ঠিক আছে, আমি কাকে হ্যাঁ বলবো? তারপরে দিস বেসিক্যালি পয়েন্টস আউট দ্য মডার্ন ফ্রিভোলিটি অফ দ্য টাইম। এবং পোপ এখানে উইমেনদেরকে টার্গেট করছে, পুরুষরা কি করতো না? নিশ্চয়ই করতো, কিন্তু সিন্স হি ইজ আ ম্যান, হি রিপ্রেজেন্টস দ্য উইমেন ওয়ার্ল্ড ফ্রম আ মেল পার্সপেক্টিভ। বলা হচ্ছে when Florio speaks what virgin could withstand, when gentle Demon did not squeeze her hand। বলছে যখন ফ্লোরিও তার চার্মিং ওয়েতে কথা বলে, কোন পবিত্র নারী নিজেকে আটকে রাখতে পারে ফ্লোরিওর প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হওয়ার থেকে? এবং যখন ডেমন কোনো একটা মহিলার হাতটাকে হালকা একটু প্রেস করে, চেপে ধরে, কিভাবে একটা মহিলা নিজের আবেগকে আটকে রাখতে পারবে? আচ্ছা, ফ্লোরিও অ্যান্ড ডেমন, দিস ওয়ে দ্য নেমস অফ দ্য পপুলার রোম্যান্স অফ দ্য টাইম। সেই যুগে একটা রোম্যান্স, ফ্রেঞ্চ রোম্যান্স ট্রেডিশন, ঠিক আছে? রোম্যান্স ট্রেডিশন মানে দ্য বুকস অফ লাভ অ্যান্ড ওয়ার, ওকে, সেটাকে বলা হয় রোম্যান্স। তো সেই রোম্যান্সের বইয়ে যারা পপুলার চরিত্র, মোস্টলি তাদের নাম হতো ফ্লোরিও, ডেমন, ঠিক আছে, এই নামগুলো। বলছে তাহলে এই সমস্ত ফ্লোরিও আর ডেমনরা কেউ যদি কোনো একটা মহিলার হাতটা ধরে, ঠিক আছে, তার কানে কানে গিয়ে যদি দুটো কথা বলে, হাউ দ্য উইমেন ক্যান রেজিস্ট দেয়ার প্যাশন ফর দেম। তারপরে বলছেন দেখো, উইথ ভ্যারিং ভ্যানিটিস ফ্রম এভরি পার্ট দে শেপ দ্য মুভিং টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট। তাহলে বলছে এই মহিলারা তাদের নানা রকম ভ্যানিটিস, ছলা কলা দিয়ে দে শেপ দ্য মুভিং টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট। তাদের হৃদয়ের যে টয়শপ বলতে বোঝায় হৃদয় ফেরি করে, ফেরিওয়ালা হয়, বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে। তাহলে এরাও তাদের যে হৃদয়টাকে আজকে এখান থেকে কালকে ওখান থেকে পরশু ওখানে ফেরি করে বেড়ায়। তার মানে কি? দে শিফট দেয়ার অ্যাটেনশন অফ লাভ, দেয়ার ইমোশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম ওয়ান ম্যান টু অ্যানাদার, ফ্রম অ্যানাদার টু অ্যানাদার। ওকে, তাহলে দিস লাইন, they shape the moving toy shop of their heart, is an example of metaphor, ঠিক আছে, যেখানে toy shop মানে heart is compared with a toy shop. Where wigs with sword not strive, যেখানে দ্বন্দ্ব হয় কি, কিসের বিচারে তারা পছন্দ করে, যে আজকে এই পুরুষের উইকটা ভালো লাগলো, কালকে মনে হলো না ওই পুরুষটার উইকটা বেশি সুন্দর। এই পুরুষটা সোয়ার্ড নটস মানে কি, কোমরে যেখানে তলোয়ার আটকানো থাকে সেটাকে সোয়ার্ড নটস বলে। তাহলে আজকে মনে হলো এর সোয়ার্ড নটসটা বেশি দামি, কালকে মনে হচ্ছে ওরটা বেশি দামি। তাহলে এইগুলোর বেসিসে কি, দে শিফট দেয়ার অ্যাটেনশন। আচ্ছা, where wigs with wigs, sword not strive, this line is an example of alliteration, আবার synecdoche। তাহলে এখানে মানুষ না বলে, হোল না বলে পার্টটাকে বলছে, উইগ, সোয়ার্ড নটস এটসেট্রা, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিনেকডকিস পার্ট ফর দ্য হোল এবং অ্যালিটারেশন। বজ ব্যানিশ বজ অ্যান্ড কোচেস ড্রাইভ। আবার এখানে অ্যালিটারেশন পাচ্ছি, বজ ব্যানিশ বজ অ্যান্ড কোচেস ড্রাইভ, যেখানে বজ মানে দ্য বিউটিফুল জেন্টলম্যান ওয়ার সিলেক্টেড অ্যান্ড মানে রিজেক্টেড, ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ দ্য ভ্যালুয়েবল, দ্য প্রাইসে, কে কত দামি কোচেস মানে কত দামি গাড়িতে চড়ে আসছে, ঠিক আছে? তাহলে এই পুরুষদের বিচার হতো কিসের ওপর ভিত্তি করে, ইন টার্মস অফ দেয়ার ওয়েলথ অ্যান্ড অ্যাফ্লুয়েন্স। এই একই থিম তোমরা দেখবে কিছুটা প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিসেও পাবে। যাই হোক, দিস এরিং মর্টালস লেভিটি মে কল, ও ব্লাইন্ড টু ট্রুথ দ্য সেলভস কন্ট্রাইভ দেম অল। বলছে এই যে এরিং মানে কি, এই যে মানুষ মাত্রে যে ভুল করে ফেলে, এগুলোকে কি বলা হয়, লেভিটি, তার মানে লুজ মরালস বলা হয়। কিন্তু কি করবে ও, ব্লাইন্ড টু ট্রুথ, মানুষ তো আর এটা বোঝে না যে সমস্ত ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা, সেলফ কন্ট্রাইভস ইট অল। কন্ট্রাইভ মানে হচ্ছে এই সমস্ত কিছুর
পেছনে দ্য হেড, মানে কে এই প্ল্যানটা করে, সেলফ হচ্ছে সমস্ত কিছুর পেছনে দায়ী। তার মানে মানুষ ভাবে কি, আম জনতা এটাই ভাবে যে এই মহিলাদের হচ্ছে মতিস্থিরতা নেই, আজকে একে ভালো লাগছে কালকে ওকে, কিন্তু তাদের তো দোষ নেই, এই সব কিছু করাচ্ছে কে, সেলস, ঠিক আছে, সেলফ আর নর্ম, এরাই সমস্ত কিছুর মূল চক্রী। ওকে, তাহলে এখানে আপ টু দিস উই ক্যান সি হাউ পোপ পয়েন্টস আউট দ্য ফ্রিভলিটিস অফ দ্য উইমেন অফ দ্য টাইম। সেই যুগে মহিলাদের যে ফ্রিভলিটি সেইটাকে পোপ তুলে ধরছেন। যেহেতু একটু আগেই বললাম আমরা পুরুষদের যে ফ্রিভলিটি ছিল না সেটা তো নয়, ব্যারনের মধ্যে সেটা ভালো মতোই দেখতে পাবো, কিন্তু মহিলাদেরকে তিনি কেন তুলে ধরছেন, দ্যাট ইজ ফ্রম আ মেল পার্সপেক্টিভ। ঠিক আছে, বেশ, তাহলে আজকের ভিডিওতে এখানেই কমপ্লিট করছি। খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। যদি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ।